and Srimati V. Rajeshwari, Corporator 26th Division, Vijayawada, and teaching and non-teaching staff of this college, guests, press and media, students. I welcome all of you on behalf of SRR and CVR Government Degree College, Autonomous Vijayawada, to this awareness program against the misuse and abuse of social media and cyberbullying and their impact. Coming to SRR College, really SRR and CVR Government Degree College is a very old institution established in 1937, and our donors are Sri Raja Rangayappa Rao Garu and late Sri Chunduru Venkat Reddy Garu. They have a noble vision to give education, to impart education to the economically backward students. And our college is working with a vision, empowering our students with skills to face tomorrow's challenges. And this college has a strong alumni like Sri N.T. Ramarao Garu, ex-Chief Minister of State, Andhra Pradesh, and Jandhyala Garu, Central Sahitya Academy awardee, and Samaram Garu, Rashtrapati awardee, and many people, many famous people belong to this college. And not only that, Kavi Samrat, Padma Bhushan, Gnanapith Award winner, Kendriya Sahitya Academy Award winner, Kala Prapurna, Sri Viswanatha Satyanarayana Garu belong to this college. He has worked as lecturer in this college. We are very fortunate to work in this college. And we have completed 4 cycles of NAC, and we got A grade in 2023 after completing 4 cycles in autonomous status. Since 2017, this college has been accredited as autonomous, and till 2033 it has been given that autonomous status. And coming to today's topic, that is awareness program against the misuse and abuse of social media. Social media abuse is also known as digital abuse. Abusers can use social networks and texting and communicate to bully, harass and stalk and intimidate the victims. A message sent in social media is an arrow from above. It will go with a multiple speed. Nowadays, everyone is becoming a victim. And who is doing this job? A man. Of course, we have come from ape to app, but still the man is using technology in a different way. But where is the man? I would like to give a tagline for this. Oh Manishi, neevekkada. Manishi ane vallu unnatlaite nijanga manalo maanavatvam unnatlaite aa pani anetuvantiది చేయలేం మనము. There is no cell phone in the beginning. Now we have a cell phone, and each and every common man is having their cell phone. That is a luxury for one time, but now it is a necessity for us. And there is no internet in the beginning, but now it has become a necessity for us. And the technology is also increased. Now we can have a debate like technology is boon or bane. And even coming to the language, for Telugu, yes, we have a wonderful language, and we have many districts and many slangs and many modulations. Telugu bhasha తీయదనం, తెలుగు భాష కమ్మదనం, తెలుసుకున్న వారికి తెలుగే ఒక మూలధనం. కానీ ఆ తెలుగునే ఈరోజు అబ్యూస్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి అనేక మంది బాధపడేటట్లుగా దాన్ని వాడుకుంటున్నారు. సో వేర్ ఈస్ ద హ్యుమానిటీ? వేర్ ఆర్ ద ఎమోషన్స్? వేర్ ఆర్ ద రిలేషన్స్? సో ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని మనం అందరం కూడా ఓత్ తీసుకుంటున్నాము. మరి మనలో ఉన్నటువంటి మానవత్వం అనేటువంటిది ఎక్కడికి పోయింది? సో దాన్ని మనం అందరము మేల్కొల్పినట్లయితే, సహోదర సహోదరులుగా అందరినీ కూడా ప్రేమించినట్లయితే, ప్రక్కవారిని బాధ పెట్టకుండా టెక్నాలజీని మనకి కావాల్సినటువంటి రీతిలో ఇంపార్ట్ చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనతో డిస్కస్ చేయడానికి కొలుసు పార్థసారథి గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు మన కాలేజ్కి విచ్చేసి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ అవర్ కాలేజ్, and thank our commissioner sir also for giving us this wonderful opportunity. And not only this is giving a live telecast. That means we have 169 government degree colleges, sir, and nearly 90,000 students are there in government degree colleges, and all the 90,000 students are observing this. So anni colleges lo kuda live telecast vallandaru kuda observe chestunaru, watch chestunaru sir. So manali ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి చెరుకూరి శ్రీపతిరావు గారు సీనియర్ అడ్వకేట్ గారు వచ్చారు, అండ్ లా గురించి చెప్పడానికి. అలాగే తిరుమలేశ్వరి గారు సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి చెప్తారు, అండ్ అడ్జంట్ ప్రొఫెసర్ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ సైకాలజిస్ట్ గారు విమలా గారు వచ్చారు. సో మేడం మనల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు. సో ఇంత వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్కి పిల్లలందరూ కూడా పేషెంట్గా ఉండి దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Yeah, next I invite our resource person Thirumaleshwar Garu, who is L&D Manager, ESF Labs, to address the gathering. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. వేదిక అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారములు అండ్ పిల్లలందరికీ నా శుభాభినందనలు. ఐ హోప్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ హియర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. ఎస్. సో సోషల్ మీడియా, how we are going to utilize misuse and abuse of social media and its impact, right? So how many of you are thinking it is a useful session and what your expectation on this one? అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారండి, సోషల్ మీడియా ఎందుకు యూజ్ చేయాలా లేదా, దీంట్లో మీ పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమనుకుంటున్నారు? ఎనీవన్ వన్ ఆన్సర్, వై యు ఆర్ యూజింగ్ సోషల్ మీడియా? సోషల్ మీడియా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి మనం? ఓన్లీ 2 రీజన్స్. ఒకటి ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్, అంతే కదా, మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. రెండోది క్విక్గా మనీ గెయిన్ చేయడానికి. మీరు ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నారండి, మీరు స్టడీ చేస్తున్నారు, మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రాసెస్ ఎంత ఉంటుంది ఒక జాబ్ తేవాలంటే. అదే ఒక సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఉన్నారనుకోండి, సో హౌ క్విక్లీ హీఈస్ గెయినింగ్ ద మనీ. దట్ ఈస్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్. దే అట్రాక్షన్ ఎక్కడొస్తుంది అంటే క్విక్గా మనీ రావాలి. టుడేస్ వరల్డ్, ఇప్పుడున్న వరల్డ్లో సోషల్ మీడియా ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది అంటే, ఒకటి వెరీ హ్యాండీ, ఈజీ టు యాక్సెస్, రెండోది క్విక్గా మనీ రావడానికి మెయిన్ సోర్స్ అయింది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ యూత్ ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఈ 2 పాయింట్స్ కండి, క్విక్గా మనీ రావడానికి. అయితే మనం ఏం చేయాలి ఇది? సో ఇందులో మనకి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, ఐ మీన్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ప్రతి టెక్నాలజీ గివ్స్ బోత్ ద థింగ్స్, ప్రోస్ ఇస్తుంది, కాన్స్ ఇస్తుంది. అయితే కాన్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏంటి అని అంటే, వాట్ మెజర్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. సో టెక్నాలజీని మనం ఎలా వైజ్గా యూజ్ చేయాలి, దానికే ఈ అవేర్నెస్ సెషన్. సో అవేర్నెస్ సెషన్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌయింగ్ మీరు యూజ్ చేయొద్దు అని చెప్పట్లేదు. మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు టెక్నాలజీ అనేది వైజ్గా యూజ్ చేయండి. సో వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ వరల్డ్లో ఏది మోర్ వాల్యుబుల్ అంటే, మీ జ్యువెలరీ కాదండి, మీ దగ్గర ఉన్న మనీ కాదు, డేటా. సో డేటా అనేది కరెన్సీ. ఇప్పుడున్న కరెంట్ ట్రెండ్లో డేటా అనేది కరెన్సీ. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. డేటా గూగుల్ మీకు ఏమైనా ఫ్రీగా ఇస్తుందా అండి? గూగుల్, యూట్యూబ్ అకౌంట్స్, జీపే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫ్రీగా ఇస్తుందా? యు ఆర్ ద ప్రోడక్ట్ ఫర్ ద గూగుల్. సో గూగుల్ చేసే ప్రతి యాక్టివిటీకి మీరు ప్రోడక్ట్స్ అవుతున్నారండి. సో దట్ మీరు ఏదైతే డేటా ఇస్తున్నారో, లాగిన్ అవ్వాలా, జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే, జీపే చేయాలంటే మీ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండాలా, యూట్యూబ్ యాక్సెస్ చేయాలని ఉండాలా. సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో గూగుల్ టేకింగ్ యువర్ డేటా, యు ఆర్ బికమింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ దెమ్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఫర్ దేర్ సర్వీసెస్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దే ఆర్ డూయింగ్? ఏ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండి? గూగుల్లో జీపే అంటున్నారు, మీ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ కూడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉందండి, మీ ఎంతమంది అందులో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ చూసుకుంటున్నారు జీమెయిల్ అకౌంట్లో? ఎనేబ్లింగ్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ నాకు తెలిసి ఎవరు 90% నో, 10% ఎవరు ఉంటే చేస్తారు. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ లొకేషన్స్ వెళ్ళారు, విజిట్ అయ్యారు ఫిజికల్గా, అలాగే ఏమేమి యూట్యూబ్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ వాచింగ్, యూట్యూబ్లో ఏం చూస్తున్నారు, లేకపోతే వెబ్ నుంచి ఏం చేస్తున్నారు, ఏం పర్చేస్ చేస్తున్నారు, ఈకామర్స్ సైట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రాకింగ్ బై గూగుల్. సో గూగుల్తో ట్రాక్ చేస్తుంది. ఎలా ట్రాక్ చేస్తుంది అంటే, మీరు ఒక్కసారి మీ ఫ్రీ టైంలో ఒకసారి మీ మొబైల్ ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి డేటా అండ్ ప్రైవసీ అని ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీ మొబైల్లో. డేటా అండ్ ప్రైవసీ ఆప్షన్కి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ మీకు వెబ్ హిస్టరీ కానివ్వండి, అలాగే లొకేషన్ హిస్టరీ కానివ్వండి, బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటాయి. అవి మనం డిజేబుల్ చేసుకోవాలి. లొకేషన్, మీరు ఏ లొకేషన్స్కి విజిట్ అయ్యారు అనేది కూడా అక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటాయి. అవి కనుక మీరు డిజేబుల్ చేసుకున్నారు అంటే, దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ ఆన్లైన్ యాక్సెస్. సో ఆన్లైన్లో మిమ్మల్ని మీరు లిమిట్ చేసుకోవటమే ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సైబర్ అటాక్స్ ఆర్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే, ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. 90% ఆఫ్ రీసెర్చర్స్ చెప్పిన స్టడీ అండి ఇది. 90% ఆఫ్ సైబర్ అటాక్స్ కెన్ బీ మినిమైజ్డ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్. సో మీరు అవేర్ అయ్యి ఉంటే అటాక్స్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అవేర్ కాలేదు అంటే మాత్రం
ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా సీరియస్ ఉంటుంది. దీనికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అండి, ఎందుకు మనం అవేర్ అయ్యి ఉండాలి అని. నిన్న నైట్ నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది, దాని ఇంపాక్ట్ చెప్తాను. ఆ కాల్ ఏంటి అని అంటే, దే కేమ్ అక్రాస్ విత్ ద ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్. అంటే ఒక ఫ్రాడ్, వాళ్ళకి ఒక యూట్యూబ్లో వాట్సాప్ ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా వాళ్ళకి ఒక లింక్ వచ్చింది. సో ఆ లింక్ని క్లిక్ చేయండి, మీకు దీంట్లో మీకు అమౌంట్ వస్తుంది. ఏది డైలీ మీరు జస్ట్ ఒక న్యూస్ ఈ ప్రాపర్టీ ఉంటాయి కదా రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు, సో మీరు డైలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టాప్ హోటల్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళలాగా ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, ఏమని, మీరు డైలీ ఈ హోటల్కి రేటింగ్ ఇవ్వండి, టాప్ రేటింగ్ ఇస్తూ ఉండండి, మీకు డైలీ 400 రూపీస్ మీకు వస్తాయి. ఇది కాంటెక్స్ట్. సో ఇనీషియల్ స్టార్ట్ అయింది, లింక్ యాక్సెస్ చేశారు, ఇనీషియల్గా వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ వచ్చింది, 400 వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత ఏం చేశారు, ఇంకొంచెం వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇలా రూమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ హోటల్లో ఒక 10 రూమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ 10 రూమ్స్కి మీకు మీరు ఇనీషియల్గా ఒక 10,000 అడ్వాన్స్ పే చేశారంటే మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చే షేర్లో మీకు ఒక 50,000 వస్తాయి అని ఇనిషియేట్ చేశారు. సెకండ్ లెవెల్, ఓకే, అగ్రీ అయిపోయింది. సో ఈ ప్రాసెస్ కూడా చేశారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత చిన్నగా వాళ్ళని ప్రొవోక్ చేస్తూ అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద అటాక్స్ బేస్డ్ ఆన్ హ్యూమన్ ఇమోషన్స్. సైబర్ అటాక్స్, హ్యాకర్స్ ఎప్పుడు కూడా అండి హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ మీదే ప్లే చేస్తారు. ఎక్కడ ఎంతమంది బెనిఫిట్ అవుతారు, త్వరగా అట్రాక్ట్ అవుతారో అలాంటి కంటెంట్ దే విల్ చూస్. ఇందులో ఈజీగా ఉండేది మనీ. రెండోది హనీ ట్రాపింగ్. హనీ ట్రాపింగ్ తెలుసు కదండి, ఒక ఉమెన్ గర్ల్ చూపించేసి ట్రాప్ చేయటం. సో ఈ 2 వేస్లో ఎక్కువగా హ్యాకర్స్ గెట్టింగ్ బెనిఫిట్. సో ఇలా ఈ ప్రాసెస్లో అతను ఎంత లాస్ అయ్యారు అంటే ఆల్మోస్ట్ 12.5 lakhs లాస్ అయ్యారు. ఇది లాస్ట్ నైట్ వచ్చిన కేసు. ఏం చెయ్యాలి మేము అని అప్రోచ్ అయ్యారు మమ్మల్ని. ఇదే సిచ్యువేషన్ మేడం, ఏం చేయాలి, 12.5 lakhs లాస్ అయ్యాం మేము. సో ఇప్పటికి కూడా అవేర్నెస్ లేదు. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలి, ఆ అవేర్నెస్ కూడా లేదు. సో దట్ ఈస్ ద వేర్ యూ కమ్ అక్రాస్. whenever you come across such kind of incident, report it immediately. నాకు రిజల్ట్ రాదు అని మాత్రం అనుకోకండి. డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బీ, సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఎర్లీ, సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే గెట్ డిలే. కొంత డిలే అవ్వచ్చు కానీ సొల్యూషన్ లేకుండా ఉండదు. అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు ట్రై. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి. సో ఈ ఇన్సిడెంట్తో నేను ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి చెప్పింది, ప్లీజ్ రిపోర్ట్ ఇట్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలి? నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ద క్వశ్చన్. సైబర్ క్రైమ్ నేషనల్ పోర్టల్ ఉందండి, cybercrime.gov.in. ఈ పోర్టల్లో యూ కెన్ రిజిస్టర్ యువర్ కంప్లైంట్. ఇట్ విల్ బీ అనానిమైజ్డ్. మీరేమన్నా అనానిమస్గా ఇవ్వాలన్నా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇట్ విల్ బీ. రెండోది 1930. ఎనీ ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్ ఆర్ ఎనీ సైబర్ క్రైమ్ మీరు కమ్ అక్రాస్ అయ్యారు అంటే రిపోర్ట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. గోల్డెన్ అవర్ అని ఉంటుందండి ప్రతి క్రైమ్ని రిపోర్ట్ చేయడానికి. ఆ గోల్డెన్ అవర్ లెస్ దాన్ 1 hour. సో ఆ 1 hour లోపు కనుక మీరు రిపోర్ట్ చేస్తే there are chances to get back. కానీ మ్యాక్సిమం ట్రై టు బీ అవేర్, నాట్ బీ విక్టిమ్ ఆఫ్ ద సైబర్ ఫ్రాడ్స్. బట్ అయినప్పుడు ప్లీజ్ మీకు తెలియగానే ఇమ్మీడియట్గా రిపోర్ట్ చేయండి. ఎక్కువ కేసెస్ రిపోర్ట్ చేయకపోవటం వల్లే జరుగుతున్నాయి. సో అట్లీస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అవేర్ సమ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఇంకొక రెండోది ఇన్సిడెంట్, డీఫేక్ అటాక్స్. విన్నారండి ఇది? డీఫేక్ నవడేస్ వెరీ ప్రామినెంట్ అటాక్. ఇప్పుడున్న ట్రెండింగ్ అటాక్ ఏంటి, సైబర్ క్రైమ్. ఎందుకు ఇది అవేర్నెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఎర్లియర్ డేస్లో మనకి మార్ఫింగ్ అన్నారు, ఫోటో మార్ఫింగ్ అన్నారు. ఇప్పుడు దాన్నే ఏఐ యూజ్ చేసి, అడ్వాన్స్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి డీఫేక్ అటాక్ చేస్తున్నారు. అంటే ఏంటి, పర్సన్ని మారుస్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్, ఎండోర్సింగ్ ఫర్ పేమెంట్ స్కీమ్స్. లైక్ రతన్ టాటా గారు ఉన్నారండి. రతన్ టాటా గారు ఒక స్కీమ్ ఒక పర్సన్ని చెప్పి, ఈమె నేను చాలా బాగా చేస్తారు, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఎండోర్స్ టు దిస్ పేమెంట్ యాప్ అన్నారు అనుకోండి, మనం ఇస్తామా లేదా? డెఫినెట్గా ఇస్తాము. అదే హ్యాకర్స్ ఆర్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్. ఎవరైతే ప్రామినెంట్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ వాళ్ళని తీసుకొని డీఫేక్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ వాయిస్ని ఫేస్ని మార్ఫ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడినట్లుగా అటాక్ని ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ దెన్ దిస్ వే ద క్రైమ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇవి కూడా మనకి ఎప్పటికప్పుడు పీరియాడికల్గా మన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా తెలుస్తూ ఉండాలండి. ఇంకో థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ అటాక్, డిజిటల్ అరెస్ట్. విన్నారండి ఇది? మెనీ సైబర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిన ఎన్ని సెషన్స్లో చూశాను, ఆల్మోస్ట్ 90 to 95% పీపుల్ కేమ్ టు మీ అండ్ సెడ్ వీ ఆర్ విక్టిమైజ్డ్ ఆర్ వీ కేమ్ అక్రాస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్.
డిజిటల్ అరెస్ట్ అండి. ఇది నవేడేస్ ఈవెన్ రీసెంట్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీజీ ఆల్సో స్పోక్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ మీద మాట్లాడారు, డిజిటల్ అరెస్ట్ అని. సో ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ కూడా సేమ్ థింగ్ అండి. హౌ ఫిల్మీ సెటప్ ఉంటుంది కదా, సో అలా ఫిల్మీ సెటప్ ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ పోలీస్ లాగా ఎంటైర్ సెటప్ దే విల్ క్రియేట్, రియల్ పోలీస్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారు. అండ్ అవతల వ్యక్తిని ఎలా హిప్నటైజ్ చేస్తారు అంటే they cannot think on other way and continuously they keep on paying almost 24 to 48 hours. They will keep the people on video mode. Situation చూడండి, అంటే అలా హిప్నటైజ్ చేసి దే ఇనిషియేట్ ద కాల్స్. సో వీటిని డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటాం. ఎలా హిప్నటైజ్ చేస్తారు, అసలు కాల్ ఎలా ఇనిషియేట్ చేస్తారంటే, మీ పేరు మీద ఒక పార్సిల్ వచ్చింది, ఓకేనా, ఈ పార్సిల్లో అబ్జెక్టబుల్ కంటెంట్ ఉంది. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఇనిషియేట్ చేస్తారనమాట అటాక్. సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో డిజిటల్ అరెస్ట్ వీ నీడ్ టు అవేర్. మీరు అవేర్ అయితే ఓకే, ఈ కైండ్ ఆఫ్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు అవాయిడ్ చేయండి. సార్ 3 days క్రితం ఇంకొక నాకే వచ్చిందండి పర్సనల్గా కాల్. వాయిస్ ఎలా ఉంది అంటే చాలా డిమాండింగ్గా ఉంది. మేము టెలిఫోన్ కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కాల్ చేస్తున్నాము, మీ మొబైల్ అనేది నంబర్ అనేది మేము ఇది చేస్తున్నాము, డ్రాప్ చేస్తున్నాము, యూ నీడ్ టు అగైన్ రిజిస్టర్ ఇమీడియట్లీ. ఇది నాకు కాల్. ఒకసారి వచ్చింది, విన్నా. రెండోసారి, మూడోసారి ఐఎమ్ నాట్ లిఫ్టింగ్. నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ అయిపోయేసరికి ఏమైంది, మళ్ళీ ఇంకొక నెంబర్ నుంచి చేస్తున్నారు. మళ్ళీ డిమాండ్, ఏంటి మీరు కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు, ఎందుకు మీరు కాల్ కట్ చేస్తున్నారు, ఇలా. అంటే హౌ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆన్ అవర్ ఇమోషన్స్. ఇది నేను హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ మీరు డిజిటల్ అరెస్ట్ అనండి, లేదా డీఫేక్ అటాక్స్ అనండి, లేదు మనకు వచ్చే టెలిఫోనిక్ కాల్ కాన్వర్జేషన్స్ అవనివ్వండి, అన్నీ కూడా ఇనిషియేట్ అయ్యేది బేస్డ్ ఆన్ ద హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ వేర్ పీపుల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్. సో ప్లీజ్ బీ అవేర్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. మాకు సంబంధం లేదు అనుకోకండి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, సోషల్ మీడియా. సో సోషల్ మీడియాలో వచ్చే మన మేజర్ ఫ్రాడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫినాన్షియల్ స్కామ్స్, ఇప్పుడే చెప్పా కదండి ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఫినాన్షియల్ స్కామ్స్. సో హౌ దే ఆర్ ఇనిషియేటింగ్. రెండోది వచ్చేసి మేడం కూడా ఇనిషియల్గా చెప్పారు, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, డిస్ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది చాలా చాలా ప్రామినెంట్ ఇప్పుడు నవేడేస్ స్ప్రెడింగ్ అక్రాస్. మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే తెలియకుండా మనం స్ప్రెడ్ చేయటం. రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చింది, మనం దాన్ని చూడట్లా, కంటెంట్ చూడకుండా ఏం చేస్తున్నాం, మన ఫ్రెండ్స్కో నైబర్స్కో ఫార్వర్డ్ చేసేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా. అది కరెక్టా కాదా తెలియదు, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది పాస్ చేస్తున్నాం. డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కంప్లీట్గా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకొకరిని టార్గెట్ చేస్తూ ఇనిషియేట్ చేస్తున్న అటాక్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ 2 కేసెస్లో కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చినప్పుడు కీప్ ఏ పాస్. అసలు సోర్స్ ఏంటి, జెన్యూనిటీ ఏంటి, ఆ మెసేజ్ జెన్యూనిటీ ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకొని దెన్ ప్రొసీడ్. సో ఇది కూడా అంతే అండి, అవేర్నెస్. సోషల్ మీడియా అబ్యూస్లో మనకి ఈ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్ప్రెడింగ్ ఆపాలి అంటే అట్ యువర్ స్టెప్ ఎవ్రీవన్ నీడ్స్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఫైర్ వాల్. అంటే మన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక వాల్ లాగా యాక్ట్ చేయాలండి. ఇది ఎందుకు నేను పాస్ చేయాలి, సో థింక్ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్. సో ఇది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, సోషల్ మీడియా. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈ సోషల్ మీడియాలో వచ్చేది ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అండి. ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ప్రొఫైల్ పిక్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, మీ మ్యామ్ లాగా ప్రొఫైల్ పిక్ మార్చి ఒక న్యూ నంబర్ వచ్చింది, ఆ ప్రొఫైల్ పిక్ ఎవరిది ఉంటుంది, మీ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ది ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్, ఇవాళ లాస్ట్ డేటు ఫీ పేమెంట్కి సంథింగ్ ఎన్రోలింగ్, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఎన్రోల్ టు దిస్ అని. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, సో దీస్ ఆర్ ద కేసెస్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో ప్లీజ్ బీ అవేర్. ఏవైనా ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు టేక్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్. సో ప్రతి స్టెప్లో కూడా థింక్ బిఫోర్ యూ యాక్ట్. This is the mantra for this one. Awareness is the best thing to protect yourself. And please spend time 1 or 2 minutes on your social media settings. ఏదైనా యాప్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది కదా, వాట్సాప్ సెట్టింగ్స్ కానివ్వండి, ఇన్స్టా సెట్టింగ్స్ కానీ, ఫేస్బుక్ సెట్టింగ్స్ కానీ, ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పబ్లిక్గా ఇవ్వాలి, ఏం షేర్ చేయాలి అనేది అక్కడ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ఎనేబుల్, డిజేబుల్ దోస్ సెట్టింగ్స్. ఒక 2 minutes మీరు అక్కడ సెట్టింగ్స్ మీద టైం స్పెండ్ చేశారు అంటే ద కంట్రోల్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. సో మీరు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కూడా బై డిఫాల్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాప్స్ ఆస్కింగ్ టు యాక్సెస్ యువర్ వెబ్ క్యామ్, యువర్ మీడియా ఫైల్స్, ఇవన్నీ కూడా వాయిస్ రికార్డింగ్ మీ పర్మిషన్ లేకుండా అవన్నీ తీసేసుకుంటుందండి. అవి ఎలో చేస్తేనే మీకు యాప్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, లేకపోతే ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద యాప్ ప్లీజ్ డిజేబుల్ ద సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్.
So these are the things I request you all to take care. Please be aware. Awareness is the only mantra. And inkokati entry point for most of the hacks is a phishing link. ఏదైనా ఒక లింక్ మీకు వస్తుంది అంటే బ్లైండ్గా క్లిక్ చేయొద్దు. డోంట్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు క్లిక్ చేసే ముందు ఆ లింక్ మీకు అసలు ఎందుకు అవసరము, ఆ డేటా మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోండి, ఎనీథింగ్, అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ పాయింట్ వీ నీడ్ టు హైలైట్. Any other questions or you would like to know? Hello, ma'am. $10,000-20,000 లోన్స్ తీసుకుంటున్నారు. చిన్న చిన్న లోన్ యాప్స్ వచ్చాయి. ఆ లోన్ యాప్స్ ద్వారా లోన్స్ తీసుకున్న తర్వాత లోన్ తిరిగి కట్టలేని పక్షంలో ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ ఆధార్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళని న్యూడ్గా ఫొటోస్ వాళ్ళ వాట్సాప్కి రావడం, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి అంటే తన కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో ఎంతమంది అయితే కాంటాక్టర్స్ ఉన్నారో ఆ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తన న్యూడ్ ఫొటోస్ అనేవి షేర్ అవుతున్నాయి. సో దీన్ని ఎంతవరకు మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు? దీనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ అనేది ఉందా? అసలు లోన్సే తీసుకోకూడదా? తీసుకునేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకూడదా? లోన్సే తీసుకోకూడదంటే లోన్స్ జెన్యూనిటీ చెక్ చేసుకోవాలి మేడం. ఇందాకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, రతన్ టాటా గారు ఎండోర్స్ చేశారని చెప్పేసి మనం ఆ లోన్ అనేది జెన్యూనా కాదా అనేది మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. అది రైట్ అన్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్. సో మనకేంటి అంటే అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. ఇందాక చెప్పిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా లాస్ట్ నైట్ నాకు షేర్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్, అతను ఇనిషియేట్ చేసింది అమౌంట్ వస్తుంది అని, మనకి డబ్బులు వస్తున్నాయి అని అంటే ఎవరైనా అట్రాక్ట్ అవుతారు. సో అలా ఫస్ట్ దే విల్ ఇనిషియేట్, తర్వాత నుంచి ఇంకేం చేస్తారు ప్రొసీజర్. సో దీనికి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చెప్తుంది అవేర్నెస్ ఈజ్ ద మంత్ర. అలాగే రిజిస్టర్ కంప్లైంట్. నాకు సొల్యూషన్ రాదు, వేస్ట్ నేను చెప్పినా అనేది అనుకోకూడదు. సో నవడేస్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్స్ హ్యాకర్కి ఎలా ఉన్నాయో మన సైడ్ కూడా ఉంటున్నాయి. ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దట్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ దెన్ రిజిస్టర్ ద కంప్లైంట్, డూ ద ఫాలో అప్. Yes. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం ఫర్ యువర్ అవేర్నెస్. సో నిజంగానే సైబర్ క్రైమ్స్ ఎలా జరుగుతాయి, హ్యాకింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, ఒకవేళ అలా జరిగినట్లయితే వే టు రిపోర్ట్ అండ్ వాట్ విల్ బి ద సొల్యూషన్. సో దాని మీద మనకు మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చినటువంటి తిరుమలేశ్వర్ గారికి మా యొక్క హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ ఇన్వైట్ శ్రీ చెరుకూరు శ్రీపతిరావు గారు, సీనియర్ అడ్వకేట్ అండ్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ విజయవాడ, టు అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. సార్ 15 minutes సార్, ఎందుకంటే మనకు మినిస్టర్ గారు, డైరెక్టర్ గారు అందరూ కూడా ఉన్నారు. సో లెట్ us ఫాలో ద టైమింగ్స్. లైవ్ అందరికీ వినిపిస్తుంది సార్. Respectful and responsible guests on the dais, and as well as the day students. Today is the main problem of the nation itself, cyber crime. Cyber laws are different, but whereas in general laws are concerned. But here, the students, most of them students are well aware, and when compared to seniors or the other senior citizens, you are well aware about how to use the systems, the cell phones, etc., and apps, etc. But here in this case, the persons, you are all of you are going to rule the nation itself by doing several posts, etc., in the government itself. And in such circumstances, you have to follow the rule of law. When you have to follow the rule of law, the question of the frauds, etc., does not arise.
Here in this case, I have gathered some of the information, material through different books and etc. And I will present the same before you to observe the things, the present situation. మీరు అంటే ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇప్పుడు వసుదైక కుటుంబం అనేది మీరు వినే ఉంటారు, మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్, ఆల్ ఆఫ్ దమ్. వసుదైక కుటుంబం అంటే ఒక ఇదివరకు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఎట్లుండే మనకి ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒక కుటుంబంలాగా మారిపోయినప్పుడు, కుటుంబంలో ప్రపంచంలో ఒక కుటుంబం అయినప్పుడు, సపోజ్ అమెరికాలో ఉండే ఒక లెక్చర్ ఇస్తున్నట్లయితే ఆ లెక్చర్ని మనం ఇక్కడ ఫాలో అవుతాము. వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పినట్లయితే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే ఆ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఇమీడియట్గా మనకి రీచ్ అవుతూ ఉన్నాయి. దానికి బికాజ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. అంటే సోషల్ మీడియా నవ్వే డేస్ ఏమవుతూ ఉందంటే మిస్యూజ్ జరుగుతూ ఉంది. బికాజ్ ద రీజన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, దట్ ద పొలిటికల్ రీజన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దట్, బట్ ద మైండ్ సెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. దాని నుంచి వాళ్ళు చేసే మిస్యూజ్ని హౌ టు అవాయిడ్, దానికి మీరు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్ మెజర్స్ ఇందులో మేడం గారు చెప్పారు, ఎంతమంది చెప్పారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. అంటే యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ సచ్ అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆ రిస్క్ దాన్ని అవాయిడ్ చేసినట్లయితే సర్టన్గా మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఏదైనా సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎనీ సచ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, యూ వుడ్ గివ్ రిపోర్ట్ టు ద కన్సర్న్ అఫీషియల్స్, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్. చేసినట్లయితే ఇమీడియట్గా అంటే విత్ ఇన్ 1 hour గోల్డ్ అని చెప్తా ఉన్నారు. ఆ టైంలో కానీ మీరు అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఫ్రాడ్ జరిగిందో ఇమీడియట్ యూ బ్రాట్ దిస్ ఫ్యాక్టమ్ టు ద కన్సర్న్ అథారిటీస్, దెన్ వాళ్ళు సర్టన్గా ఒక ఇనిషియేట్ చేస్తారు యాక్షను. తద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకి రిలీఫ్ వచ్చిన రాకపోయినా సొసైటీకి మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతాం మనం. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ కంటే కూడా వెన్ కంపేర్ టు ఇండివిజువల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ది అంటే కామన్ మ్యాన్ కానీ సొసైటీ కానీ ఏ విధంగా యూజ్ఫుల్ అది చూసుకున్నట్లయితే ఆ విధంగా మీరు రిపోర్ట్ ఇచ్చినట్లయితే వెన్ వన్స్ అంటే మీరు అలాంటి బెనిఫిట్ వినా కాకపోయినా తద్వారా ఏమవుతుందంటే మొత్తం సొసైటీకే యూజ్ఫుల్ అవుతూ ఉంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని సొసైటీలో మనం ఒక బాధ్యతమైన పౌరులు కాబట్టి పౌర బాధ్యత మనం నిర్వర్తించాల్సి కాబట్టి అవి కూడా మనం చేస్తే దానివల్ల తద్వారా ఈ నేరాలు అనేవి తగ్గడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. అయితే నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ నా పర్సనల్గా అంటే నేను ఒక క్లయింట్ ద్వారా చూశాను. వాళ్ళు ఈజ్ ఏ పొలిటీషియన్, ఈ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ పొలిటీషియన్. అతని మీద చాలా భయంకరమైన అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద చాలా చేశారు. కానీ సిచ్యువేషన్ పరిస్థితి అంటే అతనిపై రిపోర్ట్ ఇస్తే ఆ రిపోర్ట్ని కన్సర్న్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఆ రిపోర్ట్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళు దే హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఫైల్. బికాజ్ ఏం చెప్తారు వాళ్ళు, రీజన్స్ ఏం చెప్తారు, సార్ ఇవన్నీ మేము చేస్తే మాకు ఏదో సంథింగ్ వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే మాకేదో ప్రాబ్లం అట్లా. అంటే దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ది పొలిటీషియన్, దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్, దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ది బ్యూరోక్రాట్స్. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు కొంత జస్టిస్ జరగకపోవచ్చు. కానీ అల్టిమేట్గా యూత్ కనుక ఒకటైతే యూత్ కనుక పోరాటం చేస్తే తప్పకుండా మనం సక్సెస్ అవుతాము. దానికి ఉదాహరణగా ఈ మధ్య ఒక కంట్రీలో బంగ్లాదేశ్ మోస్ట్ ఆఫ్లీ అక్కడ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇష్యూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్, బట్ యూత్ అక్కడ ఫైట్ చేసిన అక్కడ. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంపీచ్ చేశారు, రాని అక్కడి నుంచి పారిపోయి వచ్చేసి ఇంకొద్ది షెల్టర్ తీసుకుందాం ఉంది. అలాంటి పరిస్థితి యూత్ అంటే యూత్ ఒకప్పుడు భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఏ విధంగా పోరాట పటిమను కనబరిచిందో ఆ విధంగా యూత్ని కనపరిచినట్లయితే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ అవుతాయి. అది జరుగుతుంది. అది నేను గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ముందు పెడతా ఉన్నాను. జస్ట్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ మీకు ఒక ఐడియాకి ఫామ్ అవుతుంది. దీనివలన సోషల్ మీడియా ఈజ్ ఎ టూల్ దట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఫెయిర్లీ పాపులర్ దీస్ డేస్. పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు connect with one another across distances thanks to social media sites like Facebook, Instagram, Twitter. Presently it is called as the X, and others. In other words, social media has made the entire world accessible to us, particularly among the most frequent users of social media are young people. Completely of this leads you to question of if something so strong and having such a broad impact could really be all positive. Social media is no different from a coin, which always has two sides to it. Therefore, different people's viewpoints on this contentious subject array. There are many benefits in social media when you consider its good side.
the most crucial one is fantastic education tool. Anyone can access any information they need with a single click. Social media can be used by students to educate themselves on a variety of topics. Furthermore, social media has made live lectures possible. While seated in India, you can listen in on a lecture taking place in a different countries like the America, whatever may be that. Additionally, as more and more people run away from newspapers, they depend more and more on social media for news. Through, because ఎందుకంటే దీనికి ఏం చెప్తాను ఇట్లా, సపోజ్ యు ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ వితౌట్ మీడియా అంటే న్యూస్ పేపర్ చూడకుండా యూట్యూబ్ ఎక్సెట్రా. మేడం మీడియా ఇదా? ఓకే. మీకు మేడం గారు చెప్పారు. And if any, this anyhow because of lack of time, this I have prepared this one. This is the material gathered by me, and I have prepared this one, and I will hand over this paper to your administrative authorities, and they will circulate most of people, I think. Anyhow, because అంటే ఇందాక నేను చెప్పింది వసుదైక కుటుంబం అనే వర్డ్ చెప్పాను. వసుదైక కుటుంబం అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఒకటైనప్పుడు అక్కడ మీరు చేయాల్సిన అంటే లెక్చర్ మీరు ఎడ్యుకేషన్లో సపోజ్ నవే డేస్ ఏమవుతా ఉందంటే మిస్యూజ్ అవుతూ ఉంది సోషల్ మీడియా. మిస్యూజ్ జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి, హౌ టు రెస్క్యూ, హౌ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్వ్స్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ రెమెడీ ఫర్ అస్. దానికి గాను మనం ఆ యొక్క ఇష్యూ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వితౌట్ ఎనీ అంటే మనం కొంత ఫీల్ అవుతాం, ఏది మనం పోయి చెప్పాలి అన్నా సపోజ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లం అలాంటి కొంచెం వాస్ట్ అంటే ఎట్లుంటాయంటే అవి చాలా అంటే దట్ ఈస్ ద నవే డేస్ ఫేసింగ్ సెవరల్ ప్రాబ్లమ్స్ బై సెవరల్ పీపుల్, బట్ వీ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ those problems, but a new individual person can approach us. They used to say how they are facing such a problems, but a nude, etc., what it may be. In such circumstances, they have to give a complaint to the at least local police also, but they will refer the matter to the concerned cyber crimes, cyber laws, cyber authorities. Then they will initiate necessary action against those culprits, and they will initiate the matter, and subsequently, certainly, they will file a case against those persons who have committed an error or they taking advantage of their positions. సో దాని ప్రకారంగా మీరు అంటే ఏదైనా జరిగినట్లయితే అంటే సెక్షన్ ఆఫ్ లా అవి వాటికి అంటే చెప్పడం అవి కష్టం మీకు, అంటే అవన్నీ కూడా ఈ సెక్షన్ కింద ఈ సెక్షన్ కింద అవి చెప్పేదానికంటే కూడా ఇన్ జనరల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అది ఇన్ జనరల్గా చెప్పిన దాని ప్రకారంగా అయితే మాత్రం అయితే దట్ ఈజ్ అంటే మీరు ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే దట్ ఈజ్ ఇది నాట్ ఓన్లీ దట్ న్యూడ్ ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్ మే బి అండ్ ది అదర్ థింగ్స్ ఏమైనా అంటే సపోజ్ థ్రెడ్ చేస్తారు, లేకపోతే థ్రెడ్ చేస్తే మానసికమైన బాధ వస్తుంది. మానసికమైన బాధ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు హౌ టు మెంటల్ ఎగోని వచ్చినప్పుడు హౌ టు సేవ్ దెమ్సెల్వ్స్. దానికి గాను వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా అప్రోచ్ అయినట్లయితే ఎవరైతే కల్పిట్టున్నారో కల్పిని తీసుకొచ్చి యాక్షన్ తీసుకున్న అతని మీద తప్పకుండా ఒక రిలీఫ్ వస్తుందని భావిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా జై హింద్, జై థ్యాంక్స్. Thank you very much, sir, for your valuable message. Next, I take this opportunity to invite Dr. T.D. Vimla Garu, Adjunct Professor, Acharya Nagarjuna University, to address the gathering. So good. So good afternoon to everybody and respected Minister Parthasarathi Garu and other dignitaries of the Commissionerate of Collegiate Education and other faculty and the students of
SRR and CVR గవర్నమెంట్ కాలేజ్. ఇందాక నుంచి అసలు మనం సైబర్ క్రైమ్స్ని ఎలా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకున్నారు. నౌ మై ఐడియా ఈజ్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు సోషల్ మీడియా. ఎందుకు మనం సోషల్ మీడియాకి యూత్ అందరం కూడా ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాం? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా? సోషల్ మీడియా మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మెంట్ పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్. సోషల్ మీడియా ఈజ్ ఫర్ కనెక్టింగ్ అవర్ సెల్స్, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ థింగ్, అండ్ ఫర్ నెట్వర్కింగ్, ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. దీనికోసమే సోషల్ నెట్వర్కింగ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్, information gathering, networking, knowing about the opportunities for the students. Networking లేకపోతే ఆపర్చునిటీస్ మనకి తెలియవు. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సోషల్ మీడియా ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ దిస్. కానీ ఎందుకని మనం సోషల్ మీడియా ఎక్కువ మంది ఎందుకు వాడుతున్నారు? ఎస్పెషల్లీ యూత్ పిల్లలు గంటల తరబడి దాని కింద ఎందుకుంటున్నారు అనేది సైకలాజికల్గా 3 కారణాలు చెప్తాను. ఫస్ట్, ఎందుకని మనం సోషల్ మీడియా ఒకసారి పట్టుకుంటే మనకు టైమే తెలియదు, ఎంతసేపు ఉంటామో. క్లాస్లో ప్రతి 5 నిమిషాలు టైం తెలుస్తుంది. వెరాస్ వెన్ వీఆర్ విత్ సోషల్ మీడియా వీ డోంట్ నో ది టైం. ఎందుకని? సోషల్ మీడియా ఈజ్ డిజైన్ లైక్ దట్. అది ఒక్కసారి మనం చూస్తే మైల్డ్ డోపమైన్ రిలీజ్ అవుతుందండి వెన్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ సోషల్ మీడియా. ఆ మైల్డ్ డోపమైన్ వల్ల దిస్ ఎ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ which gives a feeling of ecstasy and happiness. అది చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది, రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీ యూస్ టు కంటిన్యూ దట్. ఒక దగ్గర ఆగాం, నెక్స్ట్ 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 అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఒకదాని నుంచి ఒకటి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. రెండో రీజను ఎందుకు మనం చూస్తాం, ఇట్ ఈస్ డోపమైన్ వల్ల. దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ రీజన్ అండి. మనకేం లేకపోయినా దానివల్ల చూస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సెకండ్ రీజన్ ఈజ్ బికాస్ మనకి లైఫ్లో చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది, యాంగ్జైటీలు ఉంటాయి, చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఈ 5 minutes ఎస్, యూజువల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రతి ఇండివిజువల్కి, అకాడమిక్ కావచ్చు, ఫ్యామిలీ కావచ్చు, ఏదైనా రకరకాల సమస్యలకి స్ట్రెస్కి లోనవుతుంటాం. ఈ స్ట్రెస్లో నుంచి బయటపడాలంటే ద వెరీ బెస్ట్ ఈజీ అండ్ ఏ మెషర్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ సోషల్ మీడియా. ఎక్కువ మంది స్ట్రెస్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడం కోసం దీన్ని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ యూత్ వాడుకుంటున్నారు. దీస్ ఆర్ ది చాలా మందిలో కూడా రకరకాల స్ట్రెస్ ఉన్నాయి. అకాడమిక్ ఉంది, ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో అని స్ట్రెస్, ఉద్యోగం వస్తుందో రాదో స్ట్రెస్, దర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెసార్స్. ఈ స్ట్రెసార్స్ని ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి సోషల్ మీడియా వాడుకుంటున్నారు. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఆస్పెక్ట్. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఈజ్ కొంతమందికి సోషల్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. మీరు క్లాస్లోకి వెళ్తే చాలామంది మాకు భయం అండి, మేము మాట్లాడలేము అంటారు. దిస్ ఈజ్ సోషల్ యాంగ్జైటీ. టు ఓవర్కమ్ దిస్ సోషల్ యాంగ్జైటీ దే విల్ కనెక్ట్ విత్ సోషల్ మీడియా. ఆ యాంగ్జైటీని ఓవర్కమ్ అవ్వడం కోసం సోషల్ మీడియాకి ఎక్కువ టైం కనెక్ట్ అవుతున్నారు. సో దిస్ ఇంత మటుకు బాగుంది. ఈ 3 రకాలుగా మనం దేనికి కనెక్ట్ అవుతున్నాం అన్నది ప్రతి స్టూడెంటు ఆలోచించుకోవాలి. ప్రతి స్టూడెంట్ ఏ కారణంతో ఆర్ వి రియల్లీ కనెక్టింగ్ ఫర్ ఎడ్యుకేటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, ఫర్ అవర్ గ్రోత్. నేను పెరగడాని కోసం, నా గ్రోత్ కోసం నేను కనెక్ట్ అవుతున్నానా? స్ట్రెస్ని ఓవర్కమ్ అవడానికి కనెక్ట్ అవుతున్నానా? సోషల్ యాంగ్జైటీని పోగొట్టుకోవడానికి కనెక్ట్ అవుతున్నానా? వాట్ ఆర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్లీ వాచింగ్ దిస్ సోషల్ మీడియా అనేది ఎవరికి వాళ్ళు ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఒక్కసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీ ఏజ్ అడలసెంట్ అండ్ 20 అడల్ట్హుడ్లో యూ విల్ బికమ్ ఇంపల్సివ్. ఏది వస్తే దాన్ని క్లిక్ చేస్తారు. ఇందాక మేడం చెప్పారు. ఇక్కడ ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ వల్ల యు ఆర్ inviting troubles. Don't be impulsive. While using your mobile, be conscious, alert, and regulate చేసుకోవాలి మనం. యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ యువర్ సోషల్ మీడియా. మీరు ఎంత బాగా మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే
దట్ హెల్ప్స్ యూ ఫర్ యువర్ సక్సెస్. దాంట్లో ఉన్నంత ఇన్ఫర్మేషన్ టీచర్గానే ఎవరూ ఇవ్వలేము. అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్. కానీ హౌ ఫర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్, హౌ ఫర్ వీఆర్ మేనేజింగ్ ఇట్, దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రాస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంపల్సివ్గా ఎప్పుడు కూడా సోషల్ మీడియాని వాడద్దు. ఇంపల్సివ్నెస్ అండ్ క్యూరియాసిటీ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్. ఎక్కువ ట్రబుల్స్లో ఉండేది యూత్ అండ్ యంగర్. ఇందాక మేడం చెప్పారు, ఒకటి ఎమోషనల్స్, మీ ఎమోషన్స్ని వాడుకుంటున్నారు. ఫైనాన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్, దీస్ ఆర్ ది టూ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ వేర్ యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇంకా దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎలా మీరు మేనేజ్ చేసుకోవాలి సోషల్ మీడియా. దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ విత్ ద లిమిటెడ్ టైమ్ ఐ am telling about the other thing on cyberbullying. సైబర్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, సోషల్ మీడియాలో రకరకాల మీకు షేమ్ఫుల్గా ఉండేటువంటి మెసేజెస్, వీడియోస్, ఇలాంటివన్నీ మిమ్మల్ని హర్ట్ చేసేటువంటి వీడియోస్ కావచ్చు, మెసేజెస్ కావచ్చు, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సైబర్ బుల్లింగ్. మీ అందరికీ తెలిసిందే. సైబర్ బుల్లింగ్ వల్ల సైకలాజికల్గా ఏమవుతుందంటే ది పర్సన్ విల్ బికమ్ వెరీ డౌన్. అంటే ఎవరన్నా మనం ఏమన్నా అంటే, ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఒకసారి సోషల్ మీడియాలోకి వెళ్తే ఇట్ గోస్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. మన కంట్రోల్లో లేదు. మన గురించి నెగటివ్గా ఉంది, షేమ్ఫుల్ థింగ్స్ వరల్డ్ అంతా వెళ్ళిపోతున్నాయి. మన చేతిలో ఏముండదు. దట్స్ క్రియేట్స్ లాట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ వస్తుంది, మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితి. దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు డిప్రెషన్. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎంత దూరం పోతుందంటే, దాన్ని మనం అడ్రస్ చేయకపోతే సైబర్ బుల్లియింగ్, దెర్ ఆర్ కేసెస్ ఆఫ్ సూయిసైడ్ ఆల్సో. ఆ షేమ్ని, అవమానాన్ని తట్టుకోలేక సూయిసైడ్ చేసుకున్నట్టు ఉన్న నెంబర్ కూడా డే బై డే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ బై మోర్ దెన్ 20% ఇన్ ముంబై. దిస్ ఇయర్ లేటెస్ట్ న్యూస్. కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటి? సైబర్ బుల్లియింగ్ ఎవరైనా, అది మన చేతిలో లేదండి. ఎనీబడీ కెన్ బికమ్ ఏ విక్టిమ్ ఆఫ్ సైబర్ బుల్లియింగ్. ఎనీబడీ కెన్ బికమ్, ఎవరైనా కావచ్చు. అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇమ్మీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఎన్ అడల్ట్ whom you are having trust. మీకు బాగా ఒక నమ్మినటువంటి వ్యక్తిని, అడల్ట్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ యువర్ పేరెంట్స్, ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. పేరెంట్స్తో మేము చెప్పుకోలేమండి అనుకున్నప్పుడు ఏ ట్రస్టెడ్ టీచర్, ట్రస్టెడ్ అడల్ట్, మీరు ఎవరినైతే నమ్ముతారో ఆ అడల్ట్కి ఇమీడియట్గా ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం. దట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు దాంట్లో నుంచి ఇంకా ఇరుక్కుపోకూడదు. యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అడల్ట్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత ఇది నేనే విక్టిమ్ కాదు, ఎనీబడి కెన్ బికమ్ ఎ విక్టిమ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే, ఈ ఇండివిజువల్కి ఉండేటువంటి స్ట్రెస్ అలాంటిది ఈ సైబర్ బుల్లింగ్కి కూడా రీజన్ అవుతుందండి. ఒకసారి అగ్రెషన్ వస్తుంది, కోపం, ఇలాంటివన్నీ కూడా దే విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ సైబర్ బుల్లింగ్లో కనిపిస్తుంటాయి. నా సోషల్ స్టాటస్, సంబడి ఈజ్ డామినేటింగ్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ స్ట్రగుల్ విత్ స్ట్రగలింగ్ సొసైటీ ఉంటుంది. నా ప్రెస్టేజ్ పోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సైబర్ బుల్లింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అది ఎందుకు చేస్తున్నారనేది మనకు అవసరం లేదు. మనం విక్టిమ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ యూజింగ్ ఆల్ ద టెక్నిక్స్ గివెన్ బై ప్రైవేట్. మేడం చాలా చెప్పారు, సెక్యూరిటీస్ని ఎలా మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అవన్నీ చెప్పారు. వాటిని అన్నిటినీ యూజ్ చేసుకొని బయటికి రావాలి. అంతేకాని డోంట్ బీ రియాక్టివ్ టు ద బుల్లియింగ్. సైబర్ బుల్లియింగ్కి రియాక్ట్ అయ్యి వాడొక మెసేజ్ పెడితే మనం ఇంకో మెసేజ్ పెట్టి రియాక్ట్ అవ్వద్దు, రెస్పాన్సివ్గా ఉండండి. రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అండ్ విషస్. సో డోంట్ రియాక్ట్ టు ద cyber bullying. Immediately consult adults, or there are so many departments and law is protecting you, and the government has given lot of support for this. So you can make an effort to meet them and get the solution. అంతే తప్ప వాళ్ళు ఒకటి పెట్టారని మీరు ఒకటి పెట్టారనుకోండి, ఇలాంటివి ఏమవుతుందంటే రియాక్ట్ అవ్వకూడదు, రెస్పాన్సివ్గా ఉండాలి సైబర్ బుల్లింగ్లో. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. డోంట్ రియాక్ట్ టు ద బుల్లియింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ డోంట్ డూ దట్. అట్లా అని మీరు దానికి అసలేం రెస్పాండ్ చేయకుండా
డిప్రెషన్లోకి యాంగ్జైటీకి పొమ్మని చెప్పట్లా. ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఏ అడల్ట్. సో దీస్ ఆర్ ది 2 precautions. What I want to tell you is manage your social media with cautiousగా మేనేజ్ యువర్ సోషల్ మీడియా. మీకు కావలసినవి మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వండి. క్యూరియాసిటీతో ఇంపల్సివ్గా వచ్చిన ప్రతిదీ మనం ప్రతిదీ రెస్పాండ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యూజింగ్ యువర్ మొబైల్ అండ్ సోషల్ మీడియా ఈజ్ వన్ థింగ్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్, immediately report, including cyberbullying, to the adults or the department which is taking care of everything. So thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి టీడీ విమలా గారికి ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాల తరఫున ధన్యవాదాలు. తర్వాత మనకి స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు. మినిస్టర్ సార్ చాలా బిజీగా ఉంటారు, బట్ స్టిల్ సార్ వాంట్స్ టు లిజన్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. ఎందుకంటే మీకు ఎంతవరకు అర్థమవుతోంది. రియల్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. సో రైట్ టైంలో రైట్ టాపిక్ని సార్ చూస్ చేసుకొని మన కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్కి లెటర్ పంపించడం జరిగింది. ఈ సైబర్ బులియింగ్ మీద, మిస్యూజ్ అండ్ అబ్యూస్ ఇన్ సోషల్ మీడియా మీద స్టూడెంట్స్కి పర్టికులర్లీ హూ ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఫర్ ద నేషన్. సో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అనేటువంటిది ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఆల్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్లో ఈ యొక్క అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పారు. సో బేసింగ్ ఆన్ దట్ సార్ మన కాలేజ్కి విచ్చేస్తారు. కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ రెడీ టు టాక్. వెర్ ఇస్ హీ? యా, ఎవరైనా మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారమ్మా? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ, ఎయిదర్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే సార్ మీ నుంచి వినాలని ఆశపడతా ఉన్నారు. సో వక్తలందరూ కూడా చెప్పినట్లుగా ఎవ్రీవన్ కెన్ బికమ్ ఎ విక్టిమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ దట్. మేడం, స్టూడెంట్స్ ఇదేదో మీటింగ్ లాగా అనుకోకుండా దయచేసి ఫ్రీగా మాట్లాడండి. వాట్ ఎవర్ ఫీలింగ్స్ యూ హ్యావ్ ఆన్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా, లేకపోతే పిల్లలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి కానీ, లేదా ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలి, మీరు గైడెన్స్ ఇవ్వండి మాకు. సో అందుకు ఈ మీటింగ్ పెట్టాను చెప్తే ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్తాను, మీ టీచర్లు మీకు చెప్తానే ఉంటారు రోజు. సో కాబట్టి కొంచెం ముందుకు వస్తే బాగుంటుంది స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వాళ్ళు రెడీ అవ్వండిరా. నా పేరు వెంకట్ మహేష్, బీఎస్సీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ ఆల్రెడీ మనకు చెప్పారు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, నిరుపయోగాలు ఏంటి అని. ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టయితే మన మేడం గారు కానీ అందరు కానీ సోషల్ మీడియా వల్ల ఈరోజు యువత ముఖ్యంగా దయచేసి ఒక 5 నిమిషాలు క్లారిటీగా వినండి. ఎందుకంటే ఈరోజు సోషల్ మీడియా వల్ల యువత బానిసలుగా తయారవుతున్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా లోన్ యాప్స్ వల్ల మీ సమాచారాన్ని మీరే వాళ్ళకి మీ చేతుల ద్వారానే ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు లోన్ కట్టట్లేదు అని చెప్పి మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నారు? ఎందుకు చేస్తున్నారు? మీ అందరికీ మీరే మీ సమాచారాన్ని ఇస్తున్నారు. మీరు కట్టలేని పక్షంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మిమ్మల్ని వీళ్ళు ఎలా కట్టరో చెయ్యరు, ఎలాగలా ఎథికల్గా హ్యాక్ చేయాలి అని ఎథికల్గా హ్యాక్ చేసి కొంతమంది మీ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బుల్ని తీసుకుంటున్నారు. ఒకవేళ కట్టలేని పక్షంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీ కాంటాక్ట్స్ని, మీ ఫైల్స్ని, మీ ఇమేజెస్ని అన్నీ తీసుకెళ్ళి మార్ఫింగ్ చేసి వాళ్ళే మీకు సెండ్ చేస్తున్నారు. రీసెండ్ చేసి మీరు ఎలా అయినా కట్టాల్సిందే, కట్టకపోతే మేము మీ కాంటాక్ట్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మీ న్యూడ్ ఫోటోలు పెడతాం, అది ఇది అని చెప్పి మిమ్మల్ని హెరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు. దాంతో మీరేంటి చాలామంది పోలీసులు కన్సల్ట్ అవ్వకుండా, లాయర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా, ఏమి చేయకుండా మీ అందరికీ మీరే నిర్ణయాలు తీసేసుకొని ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఒక మనిషి బ్రతకడానికి హక్కు ఉంది, అలానే ప్రాణం తీసుకునే హక్కు ఆ మనిషికి లేదు ఈ సమాజంలో. అలాంటప్పుడు మీరు అలాంటి నిర్ణయాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు? మరందరూ ముఖ్యంగా యువత, ముఖ్యంగా అబ్బాయిలు. ఇప్పుడు బెట్టింగ్ యాప్స్ చాలా అంటే చాలా వచ్చినాయి, ఒకటి కాదు అనేక బెట్టింగ్ యాప్స్. మీరు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ చూస్తున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క యాడ్ వచ్చింది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక వీడియో చూశారు, ఆ వీడియో అయిపోగానే మీకు యాడ్ వచ్చింది. యాడ్ ఏంటంటే ఫేస్బుక్ తన స్వలాభం కోసం, తన లాభం కోసం యాడ్స్ని ఇంటిమేట్ చేసిద్ది.
మీరేంటి ఒక బుక్కీ కీపరు అది ఇది అని చెప్పి బుక్కీలు. అది క్రికెట్ అనేది ఒక గేము, దాంట్లో జోదం అనేది ఉండదు. క్రికెట్ని గేమ్లో అనేది చూడండి, జోదంగా మార్చుకోవద్దు. ఎందుకంటే అలా మార్చుకోవడం వల్ల అనేక మంది జీవితాలు నాశనం అయిపోయినాయి. మరంత ముఖ్యంగా ఏంటంటే లోన్ యాప్స్కి, క్రికెట్ బెట్టింగ్ యాప్స్కి గురవద్దు. అనేక మంది యువత ఏం చేస్తున్నారంటే బెట్టింగ్ యాప్స్కి లోన్ అయ్యి ఆ బెట్టింగ్లో డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం వల్ల లోన్ యాప్స్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఆ లోన్ యాప్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాగానే ఇస్తారు. ఇప్పుడు 1000 సపోజ్ 1000 తీసుకున్నారు అనుకో, లోన్ యాప్ ఆల్రెడీ 900 మీకు ఇచ్చిద్ది, 100 ఫస్టే కట్ చేసుకునిద్ది. కానీ లోన్ యాప్స్ ఏంటి, మళ్ళీ మీ 100 కడతారు, అయినా కానీ మీరు ఇంకా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా డబ్బులు మనీ పే చేయాలి, అది ఇది, లేకపోతే మీరు 3 ఫోటోలు పెడతాం అది ఇది అని చెప్పి మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారాన్ని తీసుకొని మిమ్మల్ని వేసేస్తారు. అలాంటప్పుడు మీరు ఎవ్వరూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మహత్యలకు గురవద్దు. క్రికెట్ బెట్టింగ్ మరియు లోన్ యాప్స్ వల్ల ఈరోజు దేశంలో యువత మొత్తం అనేక మంది ఆత్మహత్యలకు గురవుతున్నారు, ముఖ్యంగా యువత. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే, ఇప్పుడు మనకి పెద్దలందరూ చెప్పారు స్వాతంత్రంలో యువత ముఖ్య పాత్ర వహించారని. అలాంటి యువత ఈరోజు ఎలాంటి వాటిలో యూజ్ చేస్తున్నారంటే టైం మొత్తాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారు, ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్నే మీరు తీసుకోండి, మీకు అవసరం లేని ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు తీసుకోవద్దు, ముఖ్యంగా అబ్బాయిలు. ఎందుకంటే ఈరోజు సెక్సువల్ యాప్లు చాలా అంటే చాలా వచ్చినాయి. ఈజీ మనీ, ముఖ్యంగా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఈజీ మనీ కోసం ఈరోజు సమాజంలో ఎంతటి దారుణానికైనా ఒడగట్టే వ్యక్తులు తయారవుతున్నారు. మీరు చూస్తున్నట్టయితే సొంత తల్లిదండ్రులను సైతం తీసుకెళ్ళి నడు రోడ్లో వదిలేసి మాకు సంబంధం లేదు అని ఆస్తి పేపర్లు తీసుకున్నాక వదిలేసే సమాజం ఇది. అలాంటి సమాజంలో మీ సమాచారాన్ని వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంచితే ఆ సమాచారం మీ దగ్గర భద్రతగా ఉండిద్దా? వాళ్ళ దగ్గర చెప్పండి, భద్రతగా ఉండదు. కాబట్టి మీ సమాచారాన్ని గోప్యంగా మీ దగ్గరే ఉంచుకోండి, ఎందుకంటే ఇది మరింత ముఖ్యం. మీ సమాచారం మీ దగ్గర లేనప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఎథికల్ హ్యాకింగ్, ఈరోజు డబ్బుల కోసం అందరూ హ్యాకింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు. హ్యాకింగ్ మంచిదానికే ఉపయోగపడాలి, అంతేకాని హ్యాకింగ్ గురయ్యడం వల్ల అనేక మంది సెలబ్రిటీలు సైతం ఫోన్లని ఈరోజు హ్యాక్ గురవుతున్నాయి. వారు ఎంత మానసిక శోభకు గురవుతున్నారో మీరు ఎవ్వరికి అర్థం కావట్లా. ఈరోజు మీరు సెలబ్రిటీలు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, ఏమి అవ్వదు ఏం కాదనుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళ సమాచారాన్ని గోప్యతగా ఉంచుకోవడానికి వాళ్ళు అనేక ప్రయత్నిస్తారు. సెలబ్రిటీలు ఎవరు సోషల్ మీడియాని ఎక్కువగా వాడరు, మన ఉంటారు. కాబట్టి దయచేసి సోషల్ మీడియాకి ఎడిట్ అవ్వకుండా దూరంగా ఉండండి. లోన్ యాప్స్కి మరింత ముఖ్యంగా క్రికెట్ బెట్టింగ్ యాప్స్కి చాలా అంటే చాలా దూరంగా ఉండండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీకి దగ్గర ఉండి మీకు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఉంటే స్కూల్లో టీచర్స్కి, కాలేజీలో టీచర్స్కి షేర్ చేసుకోండి. ఇంకా ముఖ్యంగా మీ అన్నలో, మీ చెల్లెల్లో, మీ ఫ్యామిలీస్తో, రిలేటివ్స్తో కొలాబరేట్ అయ్యి వాళ్ళతో సమాచారాన్ని పంచుకోండి. ముఖ్యంగా మరొక ముఖ్యమైన విన్నపం ఏంటంటే, అమ్మాయిలు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అపరిచిత వ్యక్తులు పరిచయం అవుతారు. ఫస్ట్ మంచిగా మాట్లాడటం చేయడం ఇంకా మంచిగా బాగానే ఉంటారు. తర్వాత ఏంటంటే ఇన్స్టా కదా ఉంది కదా అని చెప్పి అక్కడికి రా ఇక్కడ రా అని చెప్తారు. దయచేసి వాటికి గురిగా ఇచ్చి మీ భవిష్యత్తుని పాడు చేసుకోవద్దని కోరుకున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రధాన పద్యాలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సో చాలా ధైర్యంగా మన ముందుకు వచ్చి తన యొక్క ఒపీనియన్స్ అని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసినందుకు ఏ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. Yeah. Next, I invite another student from SRR College to speak on cyber crimes. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, వేదిక ముందు కూర్చున్న పెద్దలకు నమస్కారాలు. నా తోటి విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్న టాపిక్ సోషల్ మీడియా. ప్రతి ఒక్కరు, చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరి చేతుల్లో మొబైల్ ఫోన్స్ ఉంటున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ సోషల్ మీడియా యాప్స్ వాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇప్పుడు అకౌంట్ ఎవరికి లేదు ఒకసారి చెప్పండి. అందరికీ ఉన్నాయి, మాట వరుసకు మాత్రమే లేవు అని చెప్తారు. ఒక మాట చెప్పాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ అబ్బాయిలు ప్రైవేట్ అకౌంట్, పబ్లిక్ అకౌంట్ ఎలాగ కావాలంటే అలా వాడుతున్నారు. ఏ అమ్మాయి ధైర్యంగా పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆన్ చేసుకొని వాళ్ళ ఫోటోలు సెండ్ చేయగలుగుతుంది? చేయలేదు. ఎందుకు అంటే అది పబ్లిక్ అకౌంట్ అయినా ప్రైవేట్ అకౌంట్ అయినా ఒక ఫోటో అమ్మాయిది ఉంటే చాలు ఆ అమ్మాయి జీవితం నాశనం అవ్వడానికి. ఎందుకు అంటే తన మిత్రులే, తోటి మిత్రులు, అబ్బాయిలు అవ్వచ్చు అమ్మాయిలు అవ్వచ్చు, వాళ్ళ మీద ఏమి నచ్చకపోయినా చాలు ఒక ఫేక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం, రిక్వెస్ట్ పెట్టడం,
అబ్బాయిలాగో అమ్మాయిలాగో మాట్లాడడం, ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ తీసుకోవడం, వాళ్ళని బెదిరించడం, ఇది చేయకపోతే నీ ఇలా పెడతాము, ఇలా పాడు చేస్తాము, ఇలాగా అని చెప్పని. ఆ ఒక్కటి చాలు అమ్మాయిలు భయపడడానికి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు పబ్లిక్ అకౌంట్ కాకుండా ప్రైవేట్ అకౌంట్ వాడుతున్నారు. కానీ ఇన్స్టాల్ వల్ల ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే, రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఆ స్క్రోల్ చేసే టైం అసలు తెలీదు. అది గంట అవ్వచ్చు, 2 గంటలు అవ్వచ్చు. దానికన్నా సోషల్ మీడియా అనేది ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్కే కాదు, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా, ఇన్ఫర్మేషన్ పరంగా ఎన్నో విధాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఏ వస్తువు అయినా, ఏ సోషల్ మీడియా అయినా, ఏ యాప్ అయినా మంచికి ఉపయోగపడుతుంది, చెడుకి ఉపయోగపడుతుంది. అది మన మైండ్ సెట్లో ఉంటుంది. మనం తప్పు చేయాలి అంటే చేసేయచ్చు. కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మన తల్లిదండ్రులు ఎందుకు మనకి అంత నమ్మి ఫోన్ ఇస్తున్నారు, మనం ఏ యాప్ వాడుతున్నా కూడా వాళ్ళు ఎందుకు చెక్ చేయట్లేదు అని. ఎందుకంటే మన మీద నమ్మకం. ఒక తప్పు పని చేసే ముందు మీ గురించి కాకుండా మీ భవిష్యత్తులో మీ తల్లిదండ్రులు ఎలా అవమానపడకుండా ఉండాలో ఆలోచించండి. ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అది ఈరోజు మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాము. అలాగే మీరందరూ గమనించి సోషల్ మీడియాను మంచి కోసం ఎలా ఉపయోగించాలి అని నేర్చుకోండి. చెడుకైనా మంచికైనా మనం ఆలోచించేదే. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Ma, for your good awareness on this cyber crimes. Next, I invite Dr. Kavita, who is representing Commissionerate of Collegiate Education and acting as OSD for IT, to give some tips regarding these cyber crimes. Honorable Minister Parthasarathy Garu, all the other dignitaries on the dais, of the dais, and my dear students. First, I'd like to thank Minister Sir for recognizing the need of the hour and for forecasting the problems we are going to face in the future. రేపొద్దున మన సొసైటీ పిల్లలు అందరూ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకూడదు అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మొత్తం అక్రాస్ స్టేట్ అన్ని కాలేజెస్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి అని చెప్పారు. So I thank you very much, sir, on behalf of our CCE. And then just I'd like to share some tips. Already ఇప్పటిదాకా మేడం వాళ్ళందరూ మాట్లాడారు. సో మనకు తెలుసు ఇప్పుడు కదా, ఏ లింక్ అయితే ఆ లింక్ క్లిక్ చేయొద్దు అని. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టిప్. మీరు పేపర్లో చూసుంటే PM కిసాన్ యోజన .apk ఫైల్ ఈ మధ్యనే చాలా షేర్ అయింది. ఒక రైతు 150,000 పోగొట్టుకున్నారు అని. PM కిసాన్ యోజన అని కనిపించగానే మేబీ అది PM గారే ఇచ్చారు అనేసి అది భ్రమపడి ఆ లింక్ క్లిక్ చేశారు. కాకపోతే లింక్ క్లిక్ చేసే ముందు అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏ గ్రూప్లో షేర్ అయింది, అది అథెంటికేటెడ్ పర్సన్స్ పంపించారా లేదా ఎవరు పడితే వాళ్ళు పంపించారా అనేది ఒకటి మనం ఎప్పుడు వెరిఫై చేసుకోవాలమ్మా. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టిప్. అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఈస్, do not use same password to each and every account you have. ఉన్న అకౌంట్స్ అన్నిటికీ ఒకటే పాస్వర్డ్ వాడద్దు. ఇది నేను మా క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు మా పిల్లలు ఏమన్నారంటే, మేడం 100 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, 100 రకాల అకౌంట్స్, 100 పాస్వర్డ్స్ ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అవన్నీ మేము రాసుకోవాలా అని. అవసరం లేదు. యూస్ 3 to 4 పాస్వర్డ్స్. ఒక 3 to 4 పాస్వర్డ్స్ ఎలాగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ సోషల్ మీడియా ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ లాంటి అన్నిటికీ ఒక పాస్వర్డ్ యూస్ చేసుకోండి. బ్యాంకింగ్ యాప్స్ అన్నిటికీ ఇంకొక స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ యూస్ చేయండి. ఫేస్బుక్కి వాడిన పాస్వర్డ్ బ్యాంక్ యాప్స్కి వాడకూడదు. ఎందుకంటే అవి చాలా సోషల్ మీడియా పాస్వర్డ్స్ని ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. బ్యాంక్ పాస్వర్డ్స్ని క్రాక్ చేయడం కష్టం. కానీ మనం సేమ్ పాస్వర్డ్ బ్యాంక్ వాటికి, కాలేజ్ వాటికి, అన్నిటికీ, సోషల్ మీడియాకి అన్నిటికీ ఒకటే పాస్వర్డ్ ఉంటే ఈజీగా విక్టిమ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కాలేజ్ రిలేటెడ్ ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి, కాలేజ్ రిలేటెడ్ అన్నిటికీ. అలానే సోషల్ మీడియా అన్నిటికీ ఇంకొక పాస్వర్డ్. అలాగే బ్యాంక్ యాప్స్ చాలా ఎక్కువ సెక్యూర్ అన్న వాటికి ఇంకొక పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి. ఓకేమ్మా. అండ్ దెన్ థర్డ్ టిప్ ఇస్, do not use same browser to social media and banking apps. ఒకటే బ్రౌజర్ అన్నిటికీ వాడద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు సోషల్ మీడియా అన్నిటికీ గూగుల్ క్రోమ్ వాడారనుకోండి, బ్యాంక్కి యూస్ ఫైర్ ఫాక్స్, ఇంకొకటి ఏదన్నా నెట్స్కేప్, ఏదో ఒకటి వేరే బ్రౌజర్ వాడండి. బికాజ్ ఆ బ్రౌజర్లో కూడా మనకి హైడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి హ్యాక్ చేయడానికి
ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా. సో డిఫరెంట్ వాడండి. అండ్ దెన్ ఇంకొకటి మీరు చదివే ఉంటారు, న్యూస్లో చాలాసార్లు వచ్చింది, ఫేస్బుక్ ఇన్వెంటర్ జుకెన్బర్గ్ ఆయన ఫోన్ కెమెరా సీల్ చేసుకుంటారు. అంటే కెమెరా మీద టేప్ వేసేసుకొని ఉంటుంది. ఎందుకని? మరి వాళ్ళే కదా ఫేస్బుక్ అన్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. ఆయన కెమెరా ఎందుకు క్లోజ్ చేసుకున్నారు? బికాస్ ఎనీవన్ కెన్ టేక్ యాక్సెస్ ఆఫ్ యువర్ కెమెరా కదా. కెమెరాని మనకి తెలియదు, మీకు కెమెరా పక్కనేమి లైట్ వెలగదు కదా, కానీ మీ ఫోన్ హ్యాక్ అయితే మీ కెమెరా హ్యాక్ అవుతుంది. మీ కెమెరా నుంచి మీ ఇంట్లో ఫోటోలు, ఇంకో ఫోటోలు అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. సో ఏం చేయాలి? డు నాట్ బ్రింగ్ సెల్ ఫోన్స్ టు యువర్ బెడ్రూమ్స్. సెల్ ఫోన్స్ హాల్లోనో, ఎక్కడనో కాలేజ్లోనో, హాల్లోనో అలానే వాడండి. సో అన్ని చోట్ల సెల్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయొద్దు. సో దిస్ ఇస్ అన్ అదర్ టిప్. అండ్ దెన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, ఇది మనకి తెలుసు పిల్లలందరికీ, ఈవెన్ ఫేస్బుక్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అమ్మాయిలు ఏమనుకుంటారంటే జస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, అవతల నుంచి ఇంకొక అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది అనుకుంటాం కదా, అనుకొని వీళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు ఫస్ట్. కానీ అవతల ఉంది అమ్మాయా అబ్బాయా మనకు తెలీదు. అబ్బాయిలైనా మంచి వాళ్ళు అయితే ఇట్స్ ఓకే, కానీ వాళ్ళు మనల్ని ట్రాప్ చేయడానికి ఫేస్బుక్ వాడుతున్నారా, అంటే మనల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారా తెలియదు. కాబట్టి మీరు మీ స్కూల్ ఫ్రెండ్ మీది అన్ని చోట్ల అవైలబుల్ ఉంటుంది, మీ స్కూల్ ఎక్కడ చదివారో అదే స్కూల్ ఫ్రెండ్ని అని చెప్పి ఇన్వైట్ పెడతారు. సో మీరేమనుకుంటారు, మేబీ మా చిన్నప్పటి క్లాస్మేటే నా ఫ్రెండే ఇంకొక అమ్మాయే నాకు పెట్టింది అని మీరు అనుకుంటారు. ఓకేనా? సో అన్లెస్ మీకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్వైట్ లింక్స్ వస్తే తప్పితే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు. ఏ లింక్స్ వచ్చినా కూడా మీ ఫేస్బుక్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఎక్కడ కూడా మీరు అవేమీ యాక్సెప్ట్ చేయొద్దమ్మా. తర్వాత ఇంకొక అలవాటు ఏంటంటే, ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది చూస్తుంది, ఏ ఫోటో అయినా సరే, ఏ అకేషన్ కూడా ఉండక్కర్లా, జస్ట్ లోపల రాగానే ఒక ఫోటో దిగి ఐఎమ్ ఇన్ ద కాలేజ్ పెట్టేస్తారు ఫేస్బుక్లో. లేకపోతే గుడికి వెళ్ళి నేను గుడిలో ఉన్నాను అని ఫోటో పెట్టేస్తారు. ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ప్రతి ఈవెంట్, ప్రతి ఫోటో, రోజుకి 10 ఫోటోలు పెట్టేస్తారు కదమ్మా. సో ఇప్పటిదాకా మేడం చెప్పారు కదా ఇందాకే, సో మీ పిక్చర్స్ అన్నీ ఎంత పడితే అంత అన్నీ సోషల్ మీడియాలో పెట్టద్దు, చాలా తక్కువ. ఎందుకు ఇంకొకరికి తెలియాలి మీ ఫొటోస్, మీరెవరో, మీ పేరేంటో, మీ ఫోటో ఏంటో ఎందుకు తెలియడం? సో ఎక్కడ కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉండాలో అక్కడ కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉండండి, ఎక్కడ సెక్యూర్గా ఉండాలో అక్కడ సెక్యూర్గా ఉండండి నాన్న. తర్వాత మేడం చెప్పారు, ప్రతి దానికి ఈవెన్ ఫర్ వాట్సాప్ ఆర్ ఫేస్బుక్ ఆర్ జీమెయిల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. సెట్టింగ్స్లో ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ పబ్లిక్ అని కానీ ఓపెన్ అని కానీ ఉండద్దు. మీ వరకు కానీ లేదా మీ ఫ్రెండ్స్, మీ కాంటాక్ట్స్లో ఉన్న వాళ్ళ వరకు కానీ చూడడానికి వీలుగా మీరు పెట్టుకోండి. సో విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ అగైన్. థ్యాంక్ యూ మేడం. నిజంగానే సైబర్ క్రైమ్స్ అనేటువంటివి ఎలా జరుగుతూ ఉంటాయంటే, మొన్ననే నేను ఒక వన్ ఆఫ్ ద లెక్చరర్ నాతో షేర్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. సో తనకు ఒక పార్సిల్ రావాలంట, ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. సో మీకు ఈ పార్సిల్ వచ్చిందండి, మీరు ఇలా లైన్లో ఉండండి అని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారంట. అలా మాట్లాడుతూ ఉండగానే ఆ ఫోన్ వాళ్ళు హ్యాక్ చేసుకున్నారు. అంటే పాస్వర్డ్ వస్తే, మామూలుగా ఓటీపీ వస్తే మనం చెప్తేనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, కానీ అలా కాదు. ఆ ఫోన్ వాళ్ళు హ్యాక్ చేశారు కాబట్టి వితౌట్ టెల్లింగ్ దట్ ఓటీపీ వాళ్ళు ఎంటర్ చేసేసుకొని మొత్తం అలా చేసి ఒక 80,000 వాళ్ళు డ్రా చేసేసుకున్నారంటండి. జస్ట్ ఫోన్లో ఉంచి 15 minutes, వితిన్ 15 minutesలో. అంటే ఎవరో అన్నోన్ పర్సన్ నుంచి మనకి కాల్ వచ్చినా కూడా ఎక్కువసేపు మాట్లాడటం అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి. కార్పొరేటర్ గారు రాజేశ్వర్ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ రాజేశ్వర్ గారు టు అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి, ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ కాలేజ్ సిబ్బందికి, అలాగే విద్యార్థులకి నా నమస్కారాలు. ఇటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన కాలేజ్ 26వ డివిజన్లో ఉన్నందుకు నాకెంతో గర్వకారణం. అలాగే ఇవాళ అణుబాంబు కంటే ప్రమాదకరమైన విషయం మీద ఈ వేదిక జరగటం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే అణుబాంబు ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది, అది ఏ ప్రాంతంలో పడుతుందో అంతవరకే.
అదే సోషల్ మీడియా ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? మానవ జాతి ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు. అవునా కదా? నేను చాలా సింపుల్గా మీకు చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే, సోషల్ మీడియా అబ్యూజ్ అండ్ మిస్యూజ్. మనం బాధ్యులు అవ్వద్దు, బాధితులు అవ్వద్దు. బాధ్యులు అంటే ఏంటి? మనమే ఎవరినైనా అబ్యూజ్ చేయటం, మిస్యూజ్ చేయటం. జనరల్గా ఏమనుకుంటాం, ఇది మన ఫోన్లో, మన ఇంట్లో, మన ప్రైవేట్ స్పేస్లో, లేకపోతే ఇంటర్నెట్లో ఒక సిస్టమ్ వెనుకమాలో, ఫోన్ వెనుకమాలో చేసే పని ఎవరికీ తెలియదు. నిజంగానే తెలీదా అండి? చేసేవాళ్ళు ఎంత తెలివిగా ఉంటే పట్టుకునే వాళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ తెలివిగా ఉంటారు. నేను మీకు ఒక చిన్న సంఘటన చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది 2006లో జరిగింది మా ఆఫీస్లో. 2006లో యుఎస్ స్టాఫింగ్ చేసేవాళ్ళం మేము. యుఎస్ స్టాఫింగ్లో మా ఎంప్లాయీ ఒక అమ్మాయికి మెసేజ్ వస్తుంది, కొంచెం అఫెన్సివ్ మెసేజ్. మీరు ఇవాళ ఈ డ్రెస్లో బాగున్నారు, అలాగా ఇలాగా అని. ఒకరోజు చూసింది, 2 రోజులు చూసింది, 3వ రోజు వచ్చి నాకు రిపోర్ట్ చేసింది. 2006లో ఇంత అడ్వాన్స్ లేదు, వాట్సాప్ లేదు, మీరు చూసే అన్ని యాప్లు లేవు, చాలా లిమిటెడ్. 4వ రోజు ఆ అమ్మాయి నాకు చెప్పిన తర్వాత మేము ఎవరైతే చేస్తున్నారో అతన్ని పట్టుకోవడానికి మాకు పట్టిన టైం అరగంట, కేవలం అరగంట. మేము పోలీస్ని అప్రోచ్ అవ్వలేదు. మాకున్న టెక్నాలజీతో, మాకు తెలిసిన టెక్నాలజీతో అరగంటలో వాళ్ళ ఇంట్లో తన పర్సనల్ కంప్యూటర్లో, అది కూడా వాళ్ళ అక్క కంప్యూటర్లో నుంచి పెడుతున్నాడు ఆ మెసేజ్. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ట్రేస్ చేసాం. దీన్ని బట్టి మీకు తెలవాల్సింది ఏంటి? అప్పుడే టెక్నాలజీ అంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటే ఇప్పుడు మీరు తెలిసి తెలియక, ఎవరికీ తెలియదు, ఎవరూ చూడట్లేదు, నాకేం కాదు అని అనుకోవద్దు. ఒక్కసారి రిపోర్ట్ అయితే మీ జీవితం అక్కడితో అయిపోయినట్టే. కాబట్టి మీరు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టద్దు. అలాగే బాధితులు కూడా అవ్వద్దు. బాధితులు అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? అవేర్నెస్ ఉండాలి. మనం అవేర్నెస్గా ఉండి ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వెంటనే రిపోర్ట్ చేయగలిగితే అది అక్కడితో ఆపచ్చు. నిన్నగాక మొన్న పొద్దున్న 7ంటికి నాకు ఒక ఫోన్ వచ్చింది నాకే. నేను ముంబై తానే పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పలానా ఇన్స్పెక్టర్ని మాట్లాడుతున్నాను, నాకు మీ పేరు మీద మీ ఐటమ్స్ ఏవో పోయినాయి అని కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఇది ఆ ఫోన్ సారాంశం. అప్పుడు నేనేం చేయాలండి? మీ వాల్యుబుల్స్ పోయినాయి, మా దగ్గర ఉన్నాయి, మాకు ఈ కంప్లైంట్ వచ్చింది, మీరు మాకు వివరాలు చెప్తే మీకు ఆ వస్తువులు ఇస్తాం, ఇది చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి? ఫోన్ కట్ చేసి నెంబర్ని రిపోర్ట్ చేయాలి. అవునా కదా? అంతేకాకుండా ఇంకొంచెం సేపు ఎంటర్టైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మేడం చెప్పినట్టు ఫోన్ హ్యాక్ అవుతుంది. దాంట్లో మీ బ్యాంకింగ్ యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే మీ డబ్బులు పోతాయి. సో బీ అవేర్, జాగ్రత్తగా ఉండండి. తప్పు మీరు చేయొద్దు, తప్పు జరిగే అవకాశం ఇవ్వద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో నౌ వీ హ్యావ్ కమ్ విత్ అ వెరీ వాల్యుబుల్ టైం. సో మన మినిస్టర్ గారు మనల్ని ప్రేమించి మన కళాశాలకు విచ్చేసినటువంటి శ్రీ కొలుసు పార్థసారథి గారు, చీఫ్ గెస్ట్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ హౌసింగ్ అండ్ ఐఎన్పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్. సో కొలుసు పార్థసారథి గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. సార్, మీతోటి నాకు ఆల్రెడీ కనెక్షన్ ఉంది. ఎందుకు అంటే 2013లో ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్. సో ఆ రోజు మీ చేతుల మీదుగా నేను బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు తీసుకున్నాను. సో ఈరోజు మీరు మా కళాశాలకు రావటం మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది సార్. స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా సైలెంట్గా ఉండి వినాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. సైలెంట్గా ఈయన ఎంత గొప్ప ఉపన్యాసం అని చెప్పను, కానీ మీరేం పర్లేదు, ఎంజాయ్. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సైబర్ టెక్నాలజీలో నిష్ణాతులైన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. విద్యార్థులకు నా ఆశీస్సులు. మేడమ్స్ చెప్పిన స్పీచ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అన్ని తీసేద్దామనే నిర్ణయానికి వస్తున్నాను నేను.
ఎందుకంటే నాకు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఫోన్ చేస్తాను తప్పితే మిగతాది ఏమీ రాదు. ఈ పెట్టుకుని నేను దొరికే కంటే వీటిని పారేస్తాం బెటర్ అనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే రేపు చాలా ఫాస్ట్ లైఫ్కి అలవాటు పడిపోయాం మనం. మానవ సంబంధాలు కూడా తగ్గిపోయినాయి. ఇంట్లో ఒకప్పుడు మా చిన్నప్పుడు నాకంటే ముందు తరం వాళ్ళంతా కూడా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూర్చొని కలిసి భోంచేయటం కానీ, కలిసి సమయం గడపటం కానీ, లేదా కలిసి ప్రయాణం చేయటం కానీ ఒక ఆనందమైన ఈవెంట్గా ఉండేది. ఇక రేపు ఈ సోషల్ మీడియా, ఈ ఫోన్స్ వచ్చిన కాడి నుంచి ఎవరి రూముల్లో వారు ఉండటానికి ఇష్టపడతా ఉన్నారు. పేరెంట్స్తో కాంటాక్ట్స్ తగ్గిపోతున్నాయి, ఆఖరికి ఫ్రెండ్స్తో కూడా కాంటాక్ట్స్ తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి, లేదు లెక్చరర్స్తో. అంటే మంచి సంబంధాలన్నీ కూడా బలహీనపడిపోయి మన అందరం కూడా ఈ సోషల్ మీడియాకి అడిక్ట్ అయిపోతున్న విషయాన్ని మనకు తెలియకుండా మనమే అడిక్ట్ అయిపోతా ఉన్నాం. మరి ఇంతకు ముందు మాట్లాడిన పెద్దలందరూ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరికి నాకేదో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకుంటే వాళ్ళందరూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వింటుంటే ఓహో ఇది సర్వసాధారణమేమో అనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తాను. మేడంకి వచ్చినట్లు నాకు ఒకరోజు సడన్గా ఒక ఫోన్ వచ్చింది, హిందీలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఏంటంటే కోన్ బాత్ కర్ రే భాయ్ అన్నాడు. నేను పాసార్దిని మాట్లాడుతా అని చెప్పాను. మీ అబ్బాయి పేరు నితిన్ కృష్ణ అన్నాడు. అవును అన్నాను. మీ అబ్బాయి ఇప్పుడు మా కస్టడీలో ఉన్నాడు, పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నాడు, అంతా హిందీలోనే. కస్టడీలో ఉన్నాడు, ఈ డ్రగ్స్ తీసుకుని దొరికారు అని. ఒక్క నిమిషం నేను చలించిపోయాను నేను. ఎందుకంటే పిల్లల మీద మనకు నమ్మకం ఉంటుంది, కానీ నమ్మకం లేదని కాదు, కానీ ఏమో స్నేహాల మూలంగా ఎక్కడన్నా చెడు మార్గంలో ఏదన్నా వెళ్ళాడేమో, ఫస్ట్ ఇదే నాకు బయటపడిందేమో అని ఒక్క 5-10 సెకండ్స్ అయితే వణికిపోయాను నేను. వణికిపోయి సరే కొంత తెలిసిన వాళ్ళమే కాబట్టి అతనితో ఫోన్ ఎంగేజ్ చేసుకుంటూ ఇంకో ఫోన్ నుంచి నేను మా ఇంటికి ఫోన్ చేశాను. ఇంటికి ఫోన్ చేసి నితిన్ ఎక్కడున్నాడు మ్యూట్లో పెట్టి ఈ కాల్ని నితిన్ ఎక్కడున్నాడని అడిగాను. ఇక నితిన్ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు, మాట్లాడతారా అని అడిగింది. ఇక ఈ ఫోన్ పెట్టేసి వాడిని నాకు నోటికి వచ్చిన బూతులన్నీ తిట్టేశాను. హిందీలో, ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులన్నీ కూడా. ఎవడనుకుంటున్నారా నీ సంగతి చూస్తా అంటే అది కాదు. ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నా కాన్స్టిట్యున్సీలో పాపం ఒక ఆవిడ హెడ్ నర్స్గా ఈరోజు రిటైర్ అయిపోయింది. 2 days తర్వాత ఒక ఫోన్ కాల్ ఆమె తీసుకొచ్చి నాకు చూపించింది, మొత్తం వీడియో కూడా. వెనకాల సినిమాల్లో మనం సిబిఐ డైరెక్టర్ మొత్తం సెట్టింగ్ చూస్తాం కదా, సేమ్ సెట్టింగ్. ఆ సెట్టింగ్ వేసి దాదాపు 5-6 గంటలు ఆమెను ఫోన్లోనే ఎంగేజ్ చేసి, సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఆమె నిజంగానే రిటైర్ అయిపోయింది, పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామో లేదా అనుకుని న్యూజివీడ్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని అమ్మటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ, వాళ్ళ అబ్బాయి ఆథరైజేషన్ కూడా కావాలి కదా, అతనికి పేపర్స్ పంపించమని చెప్పేసి ఆల్రెడీ ఉంది. ఈ సందర్భంలో ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ఫేక్ కాలర్డు ఫోన్ చేసి మీకు ఏమైనా కవర్ వస్తుందా అమెరికా నుంచి అని అడిగాడు. అవునండి వస్తుందని అన్నాడు. మీ అడ్రస్ అడిగింది. అక్కడికి తీసి ఈ కవర్లో గంజాయి ఉంది, మన డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, ఏదో లెటర్ ఉంది, ఇమీడియట్గా మీ అబ్బాయి ఫోన్ నెంబరు అన్నీ ఇవ్వండి, లేకపోతే మేమే తెలుసుకుని వాడిని ఇమీడియట్గా ఇండియాకి రప్పిస్తామనే సబ్జెక్ట్ మీద సాయంత్రం దాకా ఆమె నైట్ మీద ఉంది. మళ్ళీ వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు అన్నలు కూడా ఆ చుట్టుపక్కలే ఉంటారు న్యూజివీడ్లో. ఎక్కడికి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళనికోకుండా సాయంత్రం బ్యాంక్ టైం అయిపోయేటప్పటికీ ఆమె రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ ఫండ్స్ 40 లక్షల్ని పూర్తిగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసింది. నేను అన్నాను ఎందుకంటే ఇమీడియట్ పోలీస్ కేసులు, నేను ఇమీడియట్గా ఎస్పీ గారితో మాట్లాడాను. ఎస్పీ గారితో మాట్లాడితే సార్ నా దగ్గరికి వచ్చింది కేసు, నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నానంటే, నేను అన్నాను ఆ అకౌంట్ నెంబర్ పట్టుకుని ఆ అమౌంట్ని తిరిగి తెప్పించవచ్చు కదా, లేకపోతే బ్లాక్ చేయొచ్చు కదా అంటే, అవన్నీ మనకు దొరకవు సార్, ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తారో కూడా తెలీదు అని చెప్పేసి ఆయన ఇంకా స్టిల్ ది కేస్ ఈజ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బై ది ఎస్పీ ఏలూరు. అదేవిధంగా నేను ఈ మధ్య ఇక్కడికి వెళ్ళాను. ఎక్కడికి? సూరత్. ఒక చాలా పెద్ద వ్యాపారి, వాళ్ళ అబ్బాయికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కొడుకో ఎవరో చెప్పారైనా పాకిస్తాన్ నుంచి ఒక ఫీమేల్ ఫోన్ చేసి ఆమెకి రకరకాలుగా అతన్ని, ఆ యువకుడిని ప్రలోభ పెట్టి, లేకపోతే మాటల్లో కానీ అది కానీ పెట్టి
రెండో రోజు వాళ్ళ డాడీకి ఫోన్ చేసి మీ అబ్బాయికి నాకు సంబంధం ఉందని చెప్పేసి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు డిమాండ్ చేసింది, కొన్ని కోట్ల రూపాయలు. సో ఆయన, నేను ఎవరి దగ్గరికి తెలియను, ఆయన్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే చెప్పాడు, నువ్వేం భయపడబాకు, నేను ఇవ్వను, నువ్వేం కావాలంటే అది చేసుకో అని చెప్పేసి చెప్పాడంట. సో ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆ యువకుడు వాళ్ళ నాన్నకి చెప్పాడు కాబట్టి ఇబ్బంది రాలా, లేదే ఒక పెద్ద వ్యాపారస్తుడు కొడుకు కాబట్టి మా తల్లిదండ్రులు తెలిస్తే నిజమే మాట్లాడాడు. తప్పు చేస్తాం మనం, తప్పు చేసినా దాన్ని ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకోవద్దు, లేదా కుటుంబ సమస్యగా తీసుకురావద్దు. తప్పు చేసి ఇక నుంచి తప్పు చేయకోకుండా ఉన్నాడు, కానీ తప్పు చేశాం కాబట్టి దాంట్లో డిప్రెషన్కి లోనైపోయి మీరు నష్టపోవద్దు, జీవితం నష్టపోవద్దు అని చెప్పేసి మనం చేస్తాను నేను. సో ఇటువంటి సమస్యలన్నీ ఉన్నాయి. నాకంటే కూడా ముందు అసలు నాకు సోషల్ మీడియా గురించి తెలియదు, ఎప్పుడు కూడా నేను సోషల్ మీడియా చూడను. ఎందుకంటే మా మీద చాలా పోస్టులు వస్తూ ఉంటాయి, అది చూసిన కాడి నుంచి నేను తర్వాతలోని లేదా రోజు ఇంట్లో కూర్చొని ఏడవాలి నేను. అందుకని అసలు సోషల్ మీడియానే చూడండి. నేను ఏదైనా ఫోన్ వాడితే చాట్ జీపీటీ ఒక్కటే వాడతా. ఎప్పుడన్నా అసెంబ్లీలో స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నా, లేదా ఏదైనా పబ్లిక్ స్పాట్స్లో స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నా, ఏదైనా కొత్త విషయం అయితే పొలిటికల్ విషయం కాకుండా ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడారంటే ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటానికి తప్పితే నేను ఇంకా దేనికి నా ఫోన్ వాడను. సాలిటైర్ గేమ్ ఒకటి ఆడతాను నేను దాంట్లో. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరందరికీ తెలుసుకోవాలి. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్, ఈ యువకుల్ని ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా తప్పు మార్గాల్లో పెట్టడానికి చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో మా ఐఎన్పిఆర్ శాఖ నుంచి ఒక ఆలోచన చేశాం. ఈ సోషల్ మీడియా అబ్యూజెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న తప్పులు కానివ్వండి, లేకపోతే సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి కానివ్వండి, వీటన్నిటినీ కూడా మీలో ఎక్కువ మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, బ్రేక్ ది సైలెన్స్ అని చెప్పేసి. ఎయిడ్స్ గురించి ఎవ్వరు మాట్లాడటానికి భయపడిన రోజుల్లో, ఎవరైనా మాట్లాడితే ఆయనకు ఉందేమో అంటగట్టేసే రోజుల్లో మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సైలెన్స్ని బ్రేక్ చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోండి, లేకపోతే పలానా నివారణ చర్యలు చేయండి అని మొట్టమొదటిగా ఓపెన్ చేసింది మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ దేశంలో. తర్వాత అదంతా దేశం అంతా వెళ్ళిపోయి ఈరోజు మొత్తం పోయింది, ఎయిడ్స్ గురించి పెద్ద సమస్య లేదు. సో అందుకనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమంటారంటే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు మాట్లాడండి, ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయండి, ప్రజలకి వచ్చే లాభ నష్టాల గురించి తెలియచేయండి అని ముఖ్యమంత్రి, మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెబుతున్న విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. అసలు ఈ సైబర్ విషయాల్లో ఈ దేశంలోనే అత్యధికంగా తెలిసిన రాజకీయ నాయకుడు ఎవరు ఉన్నారంటే ఈ దేశంలో ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఆలోచనలు చాలా 2047కి వెళ్ళిపోయిన ఆయన ఆలోచనలు. ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా సరే ఈ నెల ఏం చేద్దాం, ఈ సంవత్సరం ఏం చేద్దాం, మళ్ళీ 2029 ఎన్నికలకి ఎట్లా గెలుద్దామని ఆలోచిస్తారు తప్పితే ఈ 2047కి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి పౌరుడు యొక్క ఆదాయం ఎంత ఉండాలి, ఏ రంగాలు దీనికి సహకరిస్తాయి అని దూరాలోచనతో చేసే దూరదృష్టి ఉన్న విజనరీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పేసి మీ అందరికీ సవినీయంగా మనం చేస్తాను. మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మనం చూస్తున్నాం సోషల్ మీడియా, రాజకీయ నాయకులు, రాజకీయ పార్టీల మధ్య సోషల్ మీడియాని చాలా ఎక్కువగా వాడుకుంటామని. అసలు సోషల్ మీడియా ఒకప్పుడు ప్రచార రథాలు, లేకపోతే డిబేట్లు, లేదా స్పీచ్లు, పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అంతా ఉండేది. దీన్ని మానేసి సోషల్ నెట్వర్క్స్ని ఎక్కువ వాడుకుంటాం ప్రారంభించారు. ఈ సోషల్ నెట్వర్క్ని బాగా జాగ్రత్తగా వాడుకున్నా, మంచి కోసం వాడుకున్నా తప్పులేదు. కానీ కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కానివ్వండి, లేకపోతే నాలాంటి రాజకీయ నాయకుడు కానివ్వండి, ఈ సోషల్ మీడియాని పూర్తిగా దుర్వినియోగం చేసి దాంట్లో మీలాంటి యువకుల్ని పావుల్ని చేస్తున్నారనే విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. నేను ఏ విధంగా అయితే భగవంతుడు సృష్టించాడో, లేకపోతే మన పూర్వీకులు నడిచిన మార్గాల్ని మంచి మార్గం, చెడు మార్గం అని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసామో నాకు తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియాలో మంచి ఉంది, చెడు కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి యువకులు మన భవిష్యత్తు కోసం, మన కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం సోషల్ మీడియాని మంచికే వాడుకోవాలి తప్పితే దాన్ని ఏదో సార్ నాకు కులపరంగానో, పార్టీ పరంగానో, లేకపోతే నా విజయపరంగానో, లేకపోతే ఏదో ఒక నాతో పని పరంగానో కొంతమంది అభిమానులు ఉండటం సర్వసాధారణం.
ఆ అభిమానాన్ని నేను దుర్వినియోగం చేసి నా ప్రత్యర్థి మీద దూషణలు లేకపోతే వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ హననానికి నేను పాల్పడుతుంటే దాంట్లో మీరు అసలు భాగస్వాములు కావద్దని చెప్పేసి మీకు సవనీయంగా మనవి చేస్తామని నేను. అది ఏదైనా సరే, ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం సోషల్ మీడియా ఒక గొప్ప ఆలోచనతో డెవలప్ చేయబడిన సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి, దాన్ని ఏమంటారు కంప్యూటర్ ఫీల్డ్ కానివ్వండి, దాంతో మీ పర్సనాలిటీస్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, మీకు ఉపాధి అవకాశాలు ఎత్తుకోవచ్చు, లేదు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా మీరు యూ కెన్ ఎయిమ్ టు బికమ్ అంబానీ లేదా జుగల్ బర్గర్, వాళ్ళు ఎవరికి మిల్లి అవ్వాలన్నా కూడా మీరు సోషల్ మీడియాను వాడుకుంటే మీకు ఎంతో కొంత సహాయాన్ని అందిస్తుంది సోషల్ మీడియా. మీ జీవితంలో పైకి రావటానికి, మీ జీవితంలో గోల్స్ని అందుకోవటానికి ఈ సోషల్ మీడియా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఆ విధంగా వాడుకుంటే తప్పలేదు. కానీ మీరు సోషల్ మీడియాని దుర్వినియోగం చేయటం కానీ, సోషల్ మీడియాని దుర్వినియోగం చేసే వాళ్ళకి సహకరించినా కానీ మీరు జీవితంలో నష్టపోతారని చెప్పేసి మీ అందరికీ మనం చేస్తాను. నేను ఒకసారి అడిగాను, సార్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు కానివ్వండి, లేతే పెద్ద బిలియనీర్స్, మల్టీ బిలియనీర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళంతా సోషల్ మీడియాని ఎంత ఎక్కువ వాడతారంటే అస్సలు వాడరండి అని చెప్పేసి కొంతమంది పెద్దలు చెప్పారు. ఈ సోషల్ మీడియా అనేది టైం కిల్లింగ్ తప్పితే మనం వాడుకుంటే పర్వాలా, ఏదైతే సమాచారం కోసం కానీ. కాబట్టి నేను ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ రాజకీయ నాయకులు, రాజకీయ పార్టీలు ఏ విధంగా అయితే, లేదా కొంతమంది వ్యక్తులు మహిళల్ని ఏ విధంగా వ్యక్తిత్వ హనన చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఏ విధంగా వాళ్ళ కుటుంబాలని, ఆడవాళ్ళని, కుటుంబ సభ్యుల్ని రోడ్డు మీదకి ఇచ్చి ఎంత నీచంగా ఈ సోషల్ మీడియాని వాడుకుంటున్నారో మీరందరూ కూడా ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఇప్పుడే మేడం అడిగాను, నేను సోషల్ మీడియాలో ఇటువంటి అబ్యూజివ్ పోస్టులు ఏమైనా వస్తే వాటిని ఆపేయొచ్చని. ఆపే అవకాశం ఎవరికి లేదు. కానీ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్గా ఇది ఈరోజు నా చెల్లి కావచ్చు, నా తల్లి కావచ్చు, రేపు ఇదే మార్గాన్ని చూసి అట్రాక్ట్ అయిన యువకుడు కానీ, లేకపోతే నీ ప్రత్యర్థి, మీ అందరి ప్రత్యర్థులు, అదేవిధంగా మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని, మీ చెల్లెల్ని, మీ అక్కని, మీ తల్లిని కించపరిస్తే నువ్వే విధంగా ఫీల్ అవుతావో ఒకసారి ఆలోచించామని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి మీరు ఇటువంటి పోస్టులను ఎప్పుడైతే చూస్తారో మీరు తప్పుకోకుండా పోలీస్ కేసు పెట్టండి, పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే, చాలామంది ఒక ఆలోచన ఏమిటంటే, ఇటువంటి ఎన్ని పోస్టులు పెట్టినా నేను దొరకను, నేనే చాలా పెద్ద సైబర్ టెక్నీషియన్ అనుకుంటారు. కానీ ఎవరు ఏ విధంగా చేసినా ఈరోజు టెక్నాలజీ మిమ్మల్ని పట్టుకుంటానికి సరిపోయేంత టెక్నాలజీ ఈ ప్రభుత్వాల దగ్గర, అధికారుల దగ్గర ఉంది. కాబట్టి మీరు ఇటువంటి పోస్టులు పెడితే కనుక తప్పకుండా దొరికిపోతారని చెప్పేసి కూడా మీకు మనవి చేస్తామని నేను. సో ఇటువంటి ఎవరైనా నాబోటోడు పెట్టినా కూడా దాన్ని లైక్ చేసి స్ప్రెడ్ చేయడం కూడా నేరమే అని చెప్పేసి మీ అందరికీ సెవెన్గా మనం చేస్తాను. ఎస్, మీరు యూజ్ చేయండి, తప్పకుండా సోషల్ మీడియా ఒక ఆయుధం మీ చేతిలో. ప్రభుత్వం చేసే తప్పులు కానీ, మీ ప్రజాప్రతినిధి చేసే తప్పులు కానివ్వండి, లేదు ప్రభుత్వ ఆలోచన ధోరణి మార్చాలని కానీ, మీ ప్రజాప్రతినిధి లేతే మీకు సంబంధించిన ఏ వ్యక్తుల ఆలోచన ధోరణిలో మార్చాలన్నా కూడా, లేతే వాళ్ళ తప్పుల్ని ఏది న్యాయబద్ధమైన తప్పుల్ని, న్యాయపరమైన తప్పుల్ని, ధర్మపరమైన తప్పుల్ని ఎత్తి చూపడానికి మీరు వాడుకోండి. అంతేగాని మీ ఎమోషన్స్ని లేకపోతే మీ వ్యతిరేకతని చూపిస్తానికి ఫ్యామిలీస్ని లేకపోతే లేడీస్ని ఈ విధంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా చేయటం చాలా తప్పని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మొన్న ఈ ప్రోగ్రాం గురించి నేను లోకేష్ బాబు గారితో డిస్కస్ చేసాను. ఇట్లా చేద్దాం అనుకున్నాను సార్, ఐఎన్పిఆర్లో ఈ ధోరణిని మనం మార్చాలి, మనం మారిస్తే బాగుంటుందని ఒక ఆలోచన. బాగుంది సార్, ఏదన్నా చెప్పండి. మీరు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించండి, ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయండి, ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న తప్పుల్ని ఎత్తి చూపండి. లేదు ప్రభుత్వంలో మంత్రులు కానీ, ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎవరైనా తప్పు చేస్తుంటే దాన్ని తప్పుకోకుండా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎలుగెత్తి చాటండి. అంతేకాని మీకేదో ఆ పలానా రాజకీయ నాయకుడు అంటే కోపం కాబట్టి అపోజిషన్ లీడర్ కానివ్వండి, లేకపోతే అధికార పక్ష నాయకుడు కానివ్వండి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతాం. అటువంటి బూతులు ఈ మధ్య ఏమైందంటే, మంచి నడవడిక కలిగిన వ్యక్తులకి సమాజంలో మంచి పేరు ఉండేది, ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది. ఈరోజు ఏంటో మరి మారిపోతున్న తరంలో బూతులు ఎవడెక్కువ తిరిగితే వారికి జైలు
అన్నీ కూడా నెలకొల్పడానికి మీరందరూ కూడా కృషి చేయాలని చెప్పేసి మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. అందుకనే మీరు తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా జరుగుతున్న వ్యక్తిత్వ హననం కానివ్వండి, లేదు ఈ ఆడపిల్లల్ని ఏదైతే మనం ఇచ్చేస్తున్నామో, అబ్యూస్ చేస్తున్నామో, మనకి చెల్లి ఉంటుంది, మనకి తల్లి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దని చెప్పేసుకొని నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఇందాక నుంచి లోన్ యాప్స్ గురించి చెప్పారు. ఈ మధ్య నా దగ్గరికి ఒక 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 లేడీ వచ్చింది. ఏంటంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆఖరికి ఫ్యామిలీ కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యే స్టేజ్కి వచ్చింది. కారణం ఏంటంటే అతను బాగా అప్పులు చేసేసి ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియల్గా దెబ్బతినిపోయారు. ఎక్కడో లోన్ యాప్ ద్వారా లోన్ తీసుకుంటే ఆ ఫోటోలు నాకు చూపించారండి. ఒక్క నిమిషం జలదరించిపోయింది నా ఒళ్ళంతా కూడా. వాళ్ళ తలకాయలేమో వాళ్ళవి, బాడీస్ న్యూడ్ బాడీస్ ఇద్దరి పెట్టి దాంట్లో హిందీలో బూతులు తిడతా, క్యారే మేరా పైసలు లేకే కాకే మీరా లోన్ రీపే नहीं करता क्या అంటే డబ్బులు తీసుకుని డబ్బులు అప్పు చెల్లించవా అని చెప్పేసి ఒక పరుష పదాలతో లేదా బూతులతో ఒక రైటింగ్ పెట్టి న్యూడ్ ఫోటోస్ వాళ్ళ హెడ్స్. అంటే ఇటువంటివన్నీ కూడా దొరుకుతున్నాయి. కాబట్టి మనందరం కూడా దీని మీద జాగ్రత్త ఉండాలి. ఇటువంటి పెడధోరణుల్ని మీరే, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి ఉన్న శక్తి ఎవరికీ లేదని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. నేను రాజకీయ నాయకుడు శక్తిమంతుడైనా వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న యువశక్తితోనే వాళ్ళు బలోపేతం అవుతారు తప్పితే వాళ్ళు స్వతహాగా బలమైన వాళ్ళు కాదని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మంచి సాంప్రదాయాల్ని, ఈ సోషల్ మీడియాని మంచి మార్గంలో వాడుకోవటానికి, ఎవరైనా తప్పు చేస్తున్నా కూడా వారిని ఖండించే విధంగా మీరందరూ కూడా ఉండాలి. ఏదైనా ఇటువంటి పోస్టులు వస్తే మీకు అది చాలా తప్పు అని అనిపించినప్పుడు తప్పకుండా పోలీస్ కేసు పెట్టండి. ఏదో కేసులు లేవని చెప్పేసి కూడా చాలా చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా అండి మేమేం చేయలేమండి అని చెప్పేసి కూడా కొంతమంది పోలీసులు చెప్తున్నారు. అది తప్పది. ఏదైతే భారత న్యాయస్మృతిలో 111 ప్రకారం మరణశిక్ష దాకా కూడా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి మనం చేస్తానని. మరణశిక్ష, 14-15 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష ఆ సెక్షన్ ప్రకారం ఉంది. అంతేకాకుండా సహకరించిన వాళ్ళకు కూడా ఆ ఏదైతే చెడు మెసేజ్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కనుక మనం స్ప్రెడ్ చేస్తే దానికి కూడా 5-6 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష ఉన్న విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ఎందుకంటే జనరల్గా ఉన్న ఒపీనియన్ ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో ఏమొచ్చినా మనం ఏమీ చేయలేం, ఎవడు పెడతాడో ఏం చేస్తాడో మనకేం తెలుసు అని జనరల్గా అనుకుంటా ఉంటాం. అంటే ఇటువంటి మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుందేమో, కానీ జనరల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఎవరు ఏమీ చేయలేరు, అది సోషల్ మీడియా అంతే అనేది. అది కాదు. దాంట్లో చాలా శిక్ష మన ఐపీసీలు ఉన్నాయి, దాంట్లో సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, చాలా కఠినమైన శిక్ష ఉందని చెప్పేసి కూడా మీకు మనం చేస్తాను. ఈరోజు సోషల్ మీడియా 2018లో 19% వాడితే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా దాదాపు 70% ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాపులేషన్, ఇండియన్ కాదు వరల్డ్ పాపులేషన్ వాడుతూ ఉన్నారు. మన ఇండియాలోనే దాదాపు 86 కోట్ల మంది, 87 కోట్ల మంది ఈ సోషల్ మీడియా, అంటే దాదాపు 60-65% పాపులేషన్ ఈ సోషల్ మీడియాను వాడుతూ ఉంది. అంటే ఎంత బలమైన శక్తి ఉందో దీన్ని అర్థం చేసుకోమని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా, మీకు అందరికీ బంగారు భవిష్యత్తు ఉంది. ఈ సోషల్ మీడియాని వాడుకొని ఆ బంగారు భవిష్యత్తుకి మంచి మార్గం వేసుకోండి తప్పితే దీంట్లో ఎవరు తప్పు చేసినా వాళ్ళందరినీ కూడా పనిష్ చేసేట్టు చేయాలని చెప్పేసి మనం చేస్తూ ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఎస్ఆర్ కాలేజీ యాజమాన్యానికి, ప్రిన్సిపల్ గారికి, మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన వారి పేర్లు నా దగ్గర రెడీగా వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకోటి కూడా, వారికి అభ్యంతరం లేకపోతే నాకేదైనా సమయం వస్తే మీ దగ్గరికి వచ్చి కొద్దిగా నేర్చుకుంటానని చెప్పేసి కూడా, నిజంగా మేడం ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. నాకు ఈ సోషల్ మీడియా మీద, ఐటీ మీద చాలా తక్కువ. చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర కూర్చుంటే భయం వేస్తుంది. ఇప్పుడు రివ్యూ మీటింగ్కి వెళ్తే ఆయన మొత్తం అసలు ఆయన ఆ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడతారు, మనకేమో తెలీదు. అందుకని ఎప్పుడైనా మీరు టైం ఇస్తే మీ దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకుంటాను మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీ యొక్క వాల్యుబుల్ మెసేజ్ తోటి మా పిల్లల్ని ఇన్స్పైర్ చేసినందుకు ధన్యవాదములు. నెక్స్ట్ ఐ ఇన్వైట్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు అండ్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ టు ఫెలిసిటేట్ అవర్ గెస్ట్స్. రండి. ఏవో గారు మీరు కూడా ప్లీజ్ కమ్.
ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన తర్వాత మరి ఎన్నో పనుల్లో ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరు కూర్చోండి ఒకసారి, పద్ధతి కాదు ఇది. మన ప్రియతమ కొలుసు పార్థసారథి గారికి దుశ్శాలువను సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత చెరుకూరి శ్రీపతిరావు గారు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసినటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ అడ్వకేట్. అలాగే టిడి విమల గారికి దుశ్శాలువతో సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీమతి బి రాజేశ్వరి గారు కార్పొరేటర్, 26వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే జి తిరుమలేశ్వరి గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. వి రాజేశ్వరి గారు, సిసిఏ జాయింట్ డైరెక్టర్ కృష్ణ గారిని దుశ్శాలువతో సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. డాక్టర్ ఏవి కవిత గారు ఓఎస్డి ఐటి సిసిఈ. సార్ ఈ సభకి ఇంత అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఉన్నా సరే ఇక్కడికి వచ్చి మాకు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మీద పెట్టినందుకు గాను మంత్రివర్యులు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. సార్ మన కమిషనర్ గారు భరత్ గుప్తా గారు వస్తున్నారు. సార్కి మేడం గారి చేతుల మీదుగా శాలువాతో సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ మన మంత్రివర్యులు గారికి శాలువాతో సత్కరించారు. మన మంత్రివర్యులు కూడా మన కమిషనర్ గారికి శాలువాతో సత్కరిస్తున్నారు. సార్ ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు సార్, సైలెన్స్ని బ్రేక్ చేయండి మాట్లాడండి అన్నారు. కానీ కొన్ని ఏళ్ళగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మాటలు లేకుండా పోయాయి. మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు, మేము మాట్లాడగలుగుతున్నాం. కాబట్టి మాకు ధన్యవాదాలు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం సార్. మీకు మాట్లాడతాము. కానీ ఇదే విషయాన్ని సార్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాము ఇక్కడ కండక్ట్ చేసాము. కానీ 1 వీక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టండి సార్. అందరికీ కూడా అవకాశం కల్పించాలి. పాఠశాలల్లోనూ, విద్యాశాలల్లోనూ, కళాశాలల్లోనూ, అన్ని శాలల్లోనూ కూడా మనం ఈ కలగజేస్తే పిల్లలకి, పెద్దలకి, అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది సార్. కాబట్టి మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్ సభాముఖంగా. అలాగే మా కమిషనర్ గారికి ఇంత హెక్టిక్ టైంలో కూడా ఆయన వచ్చి మమ్మల్ని టైం ఇచ్చి చేసినందుకు గాను భరత్ గుప్తా గారికి, అలాగే మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన అంటే ఎమ్మెల్యే గారు రాలేదు కానీ ఆయన పని రాలేకపోయారు, బోండా ఉమామేశ్వరరావు గారికి, నారాయణ భరత్ గుప్తా గారికి, అలాగే ఎస్వి రాజశేఖర్ బాబు గారు, అలాగే తిరుమలేశ్వరి గారు, చెరుకూరి శ్రీపతిరావు గారు, విమల గారు, రాజేశ్వరి గారు, మన జేడీ గారు, ఈ వీక్ అంతా కూడా అన్ని కాలేజీల్లోనూ సరే ఇది స్టార్ట్ చేసి మీకు అవన్నీ కూడా పంపించి INPRలో పెట్టాలండి సార్. అలాగా ఒక ఆదేశాన్ని చేస్తే మొత్తం స్టేట్ అంతా కూడా ఉపయోగపడుతుంది సార్ ఇది. అందుకని సభాముఖంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. మీకు ధన్యవాదాలు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున తయారు చేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. పత్రికల వాళ్ళకి అలాగే మీడియా వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు సార్ చెప్పినటువంటి విషయాలను సంగ్రహించి దాన్ని రేపు పొద్దున్న పేపర్లోని వాటిలో తీసుకొచ్చి ఈ వీక్లీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి మీరు కూడా మాకు సహకరించాలని తెలియజేస్తూ, మన పిల్లలకి ముఖ్యంగా 500 మంది పిల్లలు అక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ జనగణమనతో మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఒకసారి అందరు నించోవాలి, కదలద్దు. జనగణమన నేషనల్ యాంథమ్తో పూర్తి చేద్దాం. అందరు నించోవాలి, మాట్లాడద్దు. ఎవ్వరు మాట్లాడదు, కదలకుండా నించోవాలి. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड
उत्कलवङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाधा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। మా